देवालयीय सर्वविध विषयेषु सर्वविध उत्सवेषु दिव्यप्रबन्धस्य स्थानं कीदृशं भवति इत्यस्मिन् विषये अस्मान् उद्बोधयितुं समागतवन्तः श्रीमन्तः उवे श्रीमान् सेल्वनारायणन् महोदयाः। ते सुप्रसिद्ध श्रीवैष्णवक्षेत्रे घटिकाजलक्षेत्रे शोळिङ्गर् इति प्रसिद्धे क्षेत्रे ते दिव्यप्रबन्ध विषये अध्यापकस्वामिरूपेण कार्यं कुर्वाणाः विराजन्ते। एवमेव एते महानुभावाः भगवद्रामानुजाचार्याणां शिष्यपरम्परायां तत्र द्वौ आस्तां प्रधानतया कोरत्ताज्वान् कूरेशमिश्राः इति मुदलियाण्डान् इति नाम्ना दाशरथिः इति एकः त्रिदण्डम् अपरः तेषां अत्यन्तम् आप्ततमत्वेन भवन्ति मुदलियाण्डान् इति तेषां नाम। तेषां तस्य वंशीयाः तस्यां परम्परायां पूर्वाचार्यपरम्परायां समागताः भवन्ति एते आचार्याः सेल्वनारायणन् महोदयाः। तेषां चरणयोः आदौ प्रणतिततीः विनिवेद्य एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य शोभाभिवर्धनाय अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागतवन्तः श्रीमन्तः शिवराम भट्ट महोदयाः। एते महोदयाः जातीयसंस्कृतविश्वविद्यालये अनुसन्धानविभागे एते आचार्याः भवन्ति। नैकेषु अनुसन्धानविषयेषु ते प्रथित यशस्काः भवन्ति। तथैव IKS इति एकां संस्थां संस्थाप्य तत्र निदेशकत्वेन परिशोधनाविषये महान्तं तत्र श्रमम् ऊढ्वा बहून् कार्यक्रमान् एते कृतवन्तः सन्ति। तेभ्यः आचार्याः शिवराम भट्ट महोदयाः तेषामपि अहं स्वागतं वितनोमि। अस्य कार्यक्रमस्य पक्षतः उभयोः तत्र आचार्ययोः स्वागतं वितीर्य सम्प्रति ज्योतिप्रज्वालनाय उभयोऽपि आचार्यो सम्प्रार्थ्यन्ते। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य अस्याः संस्थायाः निदेशकाः श्रीमन्तः KTV राघवन महोदयाः। तानपि अहम् अस्य कार्यक्रमस्य पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव सर्वानामपि सम्प्रार्थय ज्योतिप्रज्वालनाय।
अतिथिवर्येभ्यः सभाजयितुं तथा स्वागतवचांसि अनुग्रहीतुम् अहम् अस्य कार्यक्रमस्य निदेशकाः राघवन् महोदयान् सम्प्रार्थये. ओम नमो वेंकटेशाय. कमप्यनवधिं वन्दे करुणावरुणालयं वृषशैलतटस्थानां स्वयं व्यक्तिमुपागतं समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामेव रूपिणीम्. First of all, I would like to welcome to all of you and dignitaries of this day on behalf of Indira Gandhi National Center for the Arts, Ministry of Culture, Government of India. Indira Gandhi Rashtriya Kala Kendram. We are organizing the lecture series on Vaishnava Agamas. We have two Agamas in the Vaishnava tradition. One is Pancharatra, another one is Vaikhanasa. So this is the 7th part of the lecture series. We started this lecture series in the month of January. This is July. This is the 7th episode. So successfully we have conducted this program with the support of our member secretary Dr. Sachidananda Joshi ji and his guidance. We are conducting more lecture series. So what is the purpose of the lecture series means? So to invite great scholars, and we document the full lecture, and we develop the resource material through this lecture series. So today we have here a great scholar, traditional scholar, Sriman KKC Selvanarayana Swami from Sholingar, Tamil Nadu, and he is belonging to
great family of Mudaliyandan. And he is serving Lord Narasimha in the Sholingar with his beautiful chanting of Divya Prabandha. Today, Selvanarayanan Sir Swami is going to present a beautiful topic, that is integrated role of Divya Prabandha and Agama in the temple ritual tradition. So that is the beauty of Divya Prabandha in the Vaishnava Utsavas, in the temple rituals. And we are very fortunate because we have here Professor Shivram Bhatt sir from National Sanskrit University. He is the professor in the Department of Research and Publications. So research department is always very close to IGNCA. We are promoting Indian culture heritage through National Sanskrit University with the help of research department. So I welcome both dignitaries to this dais today. And this session, after the completion of this session, there is a questioning session also, question and answer session. Thereafter, our chair, Shivram Bhatt sir, is the chair of this session. He will give his remarks on the lecture. So without any delay, I would like to hand over the session to the today's invited speaker, Sriman Uve KK C. Selvanarayanan Swami. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச மகாகுருவே நமஹ. சப்த சப்தேஷு லோகேஷு நாஸ்தி நாஸ்தி சராச்சரே நாஸ்தி நாஸ்தி சமம் க்ஷேத்ரம் உத்தமம் கடிகாச்சலம் நாரசிம்ம சமோ தேவோ நபூதோ நபவிஷ்யதி. இன்றைய தினம் ஆழ்வார்களுக்கேற்றம் அருளிச்செயலுக்கேற்றம் அதனுடைய வைபவத்தை மிருங்கல் பண்ணி ஆகமத்தினுடைய பிராமாண்யத்தை இன்றைய தினம் நாம் அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். பொதுவாக நமது பாரத தேசத்தில் பல்வேறு வகையான தெய்வ வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கு. அந்த தெய்வ வழிபாட்டு முறைக்குன்ட்டு வெவ்வேறு முனிவர்களால் கூறப்பட்டவையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐதீகம், ஒரு ஆகமத்தை தான் இன்றைய தினம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம், வைஷ்ணவம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவம். வைஷ்ணவன்னாலே பெருமாளையும் பிராட்டியும் யார் யாரெல்லாம் சேவிக்கிறவாளோ அவ எல்லாரும் வைஷ்ணவர்கள் தான். ஆனால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் பஞ்சசம்ஸ்காரத்தை பண்ணியிருக்கிறார்களோ அவர்கள்லாம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள். இவைகளில் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய வைபவத்தில் நம்ம அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், அப்போ அந்த பெருமாளை தொட்டு பூஜிக்கணும் அப்படின்ட்டு முயற்சியில் இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு ஆகமத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குது, ஆகமம்னா என்ன, ஆகமத்தினுடைய வழிபாட்டு முறைகள்னா என்ன, அதில் ஒவ்வொரு ஆகமத்துக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்கா, இவாளோடு சேர்ந்தது தான் மின்கிள் பண்ணி இணைந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி இருக்கக்கூடியது தான் 4000 திவ்ய பிரபந்தமும். இப்போ அதாவது புஷ்பம், ஒரு நல்ல வாசனையான புஷ்பம் இருக்குன்னாக்கா அதுலேருந்து வாசனை வரும். அப்போ புஷ்பத்திடமிருந்து அந்த வாசனையை பிரிக்க முடியாது. அதுபோல தான் இந்த ஆகமத்தில் நம்மளுக்கு 3 விதமான வைபவங்களை காட்டி கொடுக்கிறது. ஒன்று பிரமாணம், அடுத்ததாக பிரமேயம், கடைசியாக பிரமாதாக்கள். பிரமாணம்னாக்கா வேதங்களும் அதன் தொடக்கமாக இருக்கக்கூடிய திவ்ய பிரபந்தங்களும். அடுத்ததாக பிரமேயம். அப்போ பிரமேயம் என்பது வேதங்களிலாலும் காட்டி அனுபவிக்கப்பட்ட முனிவர்களின் வாயிலாக பெருமாளுடைய கல்யாண குணங்களை காட்டி கொடுக்கிறது. அப்ப பெருமாள்னா இவர் தான் நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கிறது. யாது? அந்த பிரமாணம் தானே. அந்த ஆகமத்தில் காட்டப்பட்ட வேதங்களின் வாயிலாகத்தானே நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அப்போ
அந்த வேதத்துக்கு விற்பனனாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேதங்களிலால் காட்டி கொடுக்கப்படக்கூடியவனே ஸ்ரீமன் நாராயணன். அப்போ அந்த நாராயணன் இவர்தான். அப்போ அதனால தான் எல்லா திவ்ய தேசங்களிலும் சரி, அபிமான தலங்களிலும் சரி, நாம் வழிபடக்கூடிய பெருமானுடைய வைபவத்தை தான் ஆகமம் என்கிற விசேஷார்த்தத்தின் மூலமாக நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அப்போ பிரமாணம்ன்றது வேதங்களும் பிரபந்தங்களும், பிரமேயன்றது அதனால் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட திவ்ய தேசங்களில் வீற்றிருக்கக்கூடிய பெருமாள்கள். அப்ப பிரமாதாக்கள்னா யாரு? ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரிய புருஷர்களும். ஆக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதாரண வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட்ல சம்ஸ்கிருத இன்ஸ்டியூட்ல சேரணும், நீ பிஹெச்டி எடுக்கணும், நீ டாக்டரேட் பண்ணணும்னாக்கா அதுக்குன்னு சில வழிபாட்டு முறைகள் இருக்குது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுலேருந்து நீ ஸ்காலரான பிறகுதான் அந்த பிஹெச்டின்ற பட்டத்தையே பெற முடியும். சாதாரணப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கும்போது இதை முடிச்சாதான் அதுக்கு போக முடியும். இந்த கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்தால் தான் நீ டாக்டருக்கு படிக்க முடியும். அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த உலகத்தையே காட்டி கொடுத்து அதன் வாயிலாக படைக்கப்பட்ட நம்ம அந்த பெருமாளுக்கு உபசாரங்கள் பண்ணுறோம், ஆகமப்படி கைங்கரியம் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேணுமா வேண்டாமா? யார் வேணாலும் பண்ணிட முடியுமாண்ணா? ஆக இதைத்தான் ஆகமத்தில் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கா. ஏன் இந்த திருப்பதியிலேயே ஆகம பாடசாலைகள் உள்ளனவே. 14 வருஷம் என்ன, 13 வருஷம் என்ன, இப்படி ஆகமங்கள் படிப்பு. அப்போ அந்த படிப்பை முடிச்சாதான் அந்த பெருமாளை போய் தொட முடியும். அப்போ யார் வேணாலும் போய் பெருமாளை தொட்டுட முடியுமாண்ணா? பண்ணலாம். ஆனால் அதுக்குன்ட்டு வர நியமங்கள் உண்டு. அதைத்தான் இவ்விடத்தில் அனுபவிக்கிறோம். ஆக இந்த ஸ்ரீமன் நாராயணோட வழிபாடு, இந்த பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்குன்றதுக்கு 2 விதமாக ஆகமங்கள் இருக்கு. ஒன்று பாஞ்சரார்த்த ஆகமம், அடுத்ததாக வைகானச ஆகமம். இந்த வைகானச ஆகமன்றது பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய மந்திரங்கள் உண்டு. அதுக்கு ஒரு முத்திரைகள் தான் உண்டு. அதில் சுரபி முத்திரைன்னு ஒன்று, அடுத்ததாக ஒன்று. இது இந்த வைகானச ஆகமத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம். இந்த வைகானசம் என்பது விகனஸ் என்கிற முனிவர்களால் சித்தரிக்கப்பட்ட, அவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஆகமம் இது. அப்போ அந்த விகனஸ் வம்சத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட கோத்திரத்தில் இருக்கிறவால தான் இந்த வைகானச ஆகமத்தில் இருக்கிற விதிமுறையை பின்பற்றி அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த குறிப்பிட்ட கோத்திர வம்சத்தை சேர்ந்தவா இந்த ஆகமத்தின்படி அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இந்த ஆகமத்தில் மந்திரங்கள் அதிகம். ஆனால் பாஞ்சரார்த்தம் அடுத்த ஆகமம் இருக்கா இல்லையோ, இந்த ஆகமத்தில் தந்திரங்கள் உண்டு, முத்திரைகள் உண்டு, மந்திரங்களும் உண்டு. ஆனா இந்த பாஞ்சராத்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, இதுக்கு கமபியாப்தம் குரும் வந்தே கமலா கிரகமே தினம் பரக்வா சந்தசாம் பக்தா பாஞ்சராத்திரஸ்ய எஸ் ஸ்வயம் அப்படின்னு சாதிக்கிறான். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? எம்பெருமானின் ஆராதனத்திற்காகவே, வழிபாட்டிற்காகவே வேதத்தை போலவே பாஞ்சராத்தத்தில் ஆகமம் என்பது ஒன்று உண்டு. இது யார் பண்ணியிருக்கா? ஸ்ரீமன் நாராயணனாலேயே தன் திருவாய்மொழியிலிருந்து சாதிக்கப்பட்ட விஷயம். அப்போ பெருமாளே வாயை திறந்து சொல்லிட்டாருனாக்கா அதுக்கு நோ எசிடேஷன். வேதத்துக்கு விற்பனனே அவன்தான். அப்ப வேதத்தை காட்டி கொடுப்பது அந்த பெருமாளை. அந்த பெருமாளே இந்த ஆகமத்தை காட்டி கொடுத்துட்டாருனாக்கா அப்ப பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஏத்தம்? அது மட்டுமல்ல, வேதம் எவ்வாறோ அவ்வாறே இந்த ஆகமமும் பிராமணியத்தை உடையதாக இருக்கிறது. அப்ப பாஞ்சரார்த்த ஆகமம் எப்பேற்பட்டதாக தெரிகிறது? பாஞ்சரார்த்தம் என்பது சாக்ஷாத் நாராயணனே பிரம்மா முதல் கொண்டு வெவ்வேறு நபர்களுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டவையாக கிடைக்கிறது. இதனால இந்த வழிபாட்டு முறையே உபதேசித்தவர் யாருனாக்கா திருமால், ஸ்ரீமன் நாராயணன். இந்த விதிமுறை வைணவத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட யாராலையும் பின்பற்றக்கூடியது. ஆனா பாஞ்சரார்த்துக்கு இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கா, வைகானத்துக்கு அப்படி இல்லையே. ஆனா 2 ஆகமுமே பெருமாளுக்கு 2 கண்ணாட்டம்னா, ஆனா இந்த 2 கண்ணும் முகம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே அந்த கண்ணுன்னு ஒன்று இருக்க முடியும். அதுதான் 4000 திவ்ய பிரபந்தம். இதுக்கு எப்பேற்பட்ட ஏத்தம் அப்படின்னாக்கா, வேதம் பெருமாளை காட்டி கொடுக்கறது. அந்த பெருமாள் தான் இந்த தம் கிட்ட இருக்கிற பஞ்சாயுதங்களின் ஒட்டுமொத்த அவதாரமே ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஸ்ரீமன் நம்முடைய எம்பெருமானார், பாஷ்யக்காரர், ராமானுஜர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா
அந்த ஆயுதங்கள் அத்தனையுமே ஆழ்வார்களாக அவதரிக்க வைத்து இந்த வைபவத்தை வளர்த்தார். இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். பொதுவா நம்மளுக்கு நிறைய குறை, பெருமாளுக்கு அதெல்லாம் அவாப்த சமஸ்த காமன், அவனுக்கு எதுவுமே எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்குது. அப்பேற்பட்ட பெருமாளுக்கே ஒரு குறை. அது என்ன குறை அப்படின்னாக்கா நம்மளை பற்றி தான். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, பெருமாள் கிட்ட வைகுண்டத்தில் இருக்க முக்தர்களும் நித்தியசூர்களும் நித்தியப்படி பெருமாளை அனுபவிக்கிறாளே, அது போல தானே இந்த பாகவதர்களையும் அடியார்களையும் இந்த ஜனங்களையும் படைச்சிருக்கோம். இவன் நம்ம கிட்ட வரமாட்டேன்றாளே அப்படின்ற ஒரு குறை தான் பெருமாளுக்கா. அதை நினைவில் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாராம், நிறைய ஆகமத்தையும் நிறைய சூத்திரங்களையும் நிறைய வேதங்களையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் அனுஷ்டானது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். இது கொடுத்தது எப்படிடா இருக்குன்னாக்கா, ஒரு குருடங்கிட்ட விளக்கு கொடுத்தா மாதிரியா. அவன் ஏற்கனவே குருடன், அவன்கிட்ட லைட்டு கொடுத்தான்னா 1000 லைட்டு கொடுத்தான்னா உபயோகம் இல்லை. அதுபோல இந்த பெருமாள் ஆகமத்தையும் பிராமணியத்தையும் அந்த வேதங்கள்லாம் கொடுத்துட்டார். ஆனால் அந்த ஜனங்களுக்கு அதை பற்றின அறிவு இல்லையே, எடுத்துக்கூடிய ஞானம் இல்லையே. அதனால தான் மணவாள மாமலை இன்றைய தினமும் மூல நட்சத்திரம், ஞானம் அனுஷ்டானமிவை நன்றாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால். உனக்கு ஞானமும் வேணும், அனுஷ்டானமும் வேணும். இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் பக்தின்னு வரும். பக்தி வந்த பிறகு பிரபத்தி அடையலாம். பிரபத்தி அடைஞ்சு நீ சரணாகதி அடைஞ்ச பிறகு மோட்சத்தை அடையலாம். மோட்சமாகப்பட்டது தன்னிச்சையாக கிடைக்கக்கூடியதில்லை. ஒரு ஆச்சாரியன் வாயிலாகத்தான் நீ மோட்சத்தை பெறணும். சரி, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இது அடியேன் சாதிக்கல. தேவாதிராஜன் கிட்ட அந்த திருக்கச்சி நம்பிகள் ஆளவட்ட கைங்கரியம் பண்ணும்பொழுது என் நண்பனுக்கு மோட்சம் கடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டார். அவ்விடத்தில் நாமெல்லாம் உணர்வதற்காகத்தான் என்னால் அது கொடுக்க முடியாது, நீ பேசின, அது பதிலுக்கு நானும் ஆன்சர் பண்ணேன், வீசினு பேசினேன், தானிக்கு தீனி சரியா போயிடுது, அதனால உனக்கு மோட்சம் கொடுக்குற மாதிரியா எந்த விதத்தில் அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா. ஆனால் இங்கே ஒரு தாற்பயத்தை எடுத்து காட்டுகிறார். நீ ஆச்சாரியன் வாயிலாகத்தான் உனக்கு மோட்சம் என்பதை தேவாதிராஜனே தான் அருளிய வாக்கில் திருக்கச்சி நம்பிகளுக்கு வார்த்தாமலையில் 150வது வார்த்தைன்னு ஒன்று இருக்குது. என்னை பற்றி அவனுக்கு சொல்லு அப்படின்னு பெருமாளே சாதிக்கிறார். அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, திருக்கச்சி நம்பிகிட்ட சொல்றார், நீ போய் ஆளவந்தாரை ஆசிரியை பகவத் கைங்கரியம் பாகவத கைங்கரியம் இது இல்லாம பெருமாள்கிட்ட போக முடியாது. ஆக இங்கே என்கிட்ட பகவத் கைங்கரியம் பண்ணிட்ட, பாகவத கைங்கரியமாகப்பட்டது நம்ம பெரிய நம்பி அவர் தொடுக்கமாக ஆள வந்தார். அவர்கிட்ட தானே சமாஷனம் பண்ணிட. யார்கிட்ட நீ சமாஷனம் பண்ணிக்கிறியோ அவன் மூலமாகத்தான் உனக்கு மோட்சம் பெருமாள் காட்டி கொடுக்கிறார். இவ்விடத்தில் ஞானமனுஷ்டானமிவை நன்றாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால். அப்ப நீ ஆச்சாரியனை பற்றினாதான் மோட்சம் என்பத வைபவத்தை திருக்கச்சி நம்பிகள் அவ்விடத்தை காட்டி கொடுத்தார். ஆக இப்படி ஆச்சாரியனுக்கு ஏத்தம் ஆழ்வாரனுக்கு ஏத்தம் அருளி செயல் ஏத்தம் உபதேசரத்தனமாலய சுவாமி சாதிச்சிருக்கார். ஒரு பக்கம் மேலே வரப்புறம் இப்போ இந்த ஆழ்வார்கள்லாம் படைச்சிட்டார். இப்போ பெருமாள் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய ஆசை பூர்த்தி அடையல. வேதங்களை கொடுத்தார், அந்த பிராமணியத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். ஆனால் அவளுக்கு அதை தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய நாலேஜ் இல்லை. அது பெருமாளுக்கு வருத்தம். சரி, அடுத்தது என்ன பண்ணலாம், அவதாரங்களை எடுத்தல். பெருமாள் நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கிறாரு. எடுத்துட்டு நம்மளோட சேரணும்னு ஆசைப்படுற எல்லாம் நம்ம அவர்கிட்ட போய் சேரணும்னு பார்க்குறாரு. அப்பவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தேவையான விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம். நல்லது ஃபேவராக இருந்தால் எடுத்துக்கிறோமா, ஃபேவர் என்ன நீ பெருமாள் உனக்கு எல்லா தெரியும் அவர் ஒதுக்கிறோமா. ஆக இதுவும் பெருமாளுக்கு ஒரு குறை. அடுத்தபடி ஒரு படி மேலே போகிறார். சரி, அவதாரம் எடுத்து இவளால் பண்ண முடியல, வேற என்னதான் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறார். எப்பவுமே இந்த நிருசுமன் இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கா, நல்ல நெஞ்சை நான் தொழுதும் நம்முடைய நம்பெருமான் அள்ளி மாதர் புல்களின் 1000 தோழனிடம் நெல்லை மல்லி கொள்ளுடைப்ப புள்ளிலையார்த்து அதர்வாய் செல்லு சென்றல்லாத சிங்கவேல் குன்னமே. அப்பேற்பட்ட நிருசுமன் மலைப்பாங்கான இடத்துல இருக்கோ, காட்டு வழியாக போகும்போது அந்த பெருமாள் யோசிக்கிறாரா, ஒரு வேடனுடைய சூழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. என்னடானாக்கா, மிருகங்களை கொண்டு மிருகங்களை பிடித்தார் போல். இது ஒரு சூத்திரம். ஏற்கனவே பிடித்து வைத்த மிருகத்தை பழகி வைத்து அந்த மிருகத்தை காட்டுக்கு நடுவில் அந்த வேடன் விடறான். அப்போ விட்ட உடனே மற்ற மிருகங்கள்லாம் அங்கே வந்துடுது. நம் ஜாதி தான் மொத்த மிருகம் இங்கே சேர்ந்துருது. உடனே அந்த வேடனை மிருகத்தை பிடிச்சின்னு போயிடறான். இதை தான் பெருமாளுக்கு தோன்றது, இந்த வேடனுக்கு அறிவு எனக்கு இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்ட்டு. அதன் வெளிப்பாடு தான் தம் கிட்ட இருக்கிற ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் ஆழ்வார்களாக அவதரிக்க வைத்து அவளுக்கு தன்னுடைய நேத்திர தரிசனத்தின் வாயிலாக அவளை உருவாக்கி
வேதங்களை அதாவது 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை அனுபவிக்கும்படி செய்து அதன் தொடக்கமாகத்தானே பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் தொடக்கமாக பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் புகழ்மழிசை ஐயனருள் மாறன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப தொடக்கமாக ஆழ்வார்கள் வரா. அப்ப முதலாயிரத்தில் இயற்பான்னு சொல்றோம். அதாவது ஒவ்வொரு மூன்றாம் இயற்பான்றது முதலாழ்வார்கள் 3 பேர். பொய்கைழ்வார் முதல் திருவந்தாதி, 2ஆம் திருவந்தாதி, 3ஆம் திருவந்தாதி. இப்போ 100 பாசரத்தை பாடி பெருமாளை போய் அடைஞ்சிட்டான். ஆனா அமலநாத பிரான் அடியார்கண்ணை ஆட்படுத்த வேமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார் பொழில் வேங்கிடவன் விமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீல்மதில் அரங்கத்தம்மான். அப்பேற்பட்ட பெருமாளை 10 பாசரத்தை பாடி போய் சேர்ந்துட்டாரு. இதுவோ ஆடி மாசம். எப்பவுமே ஆடி மாசத்துல பிராட்டிக்கு ஏத்தம். இவ்விடத்தை சூடி கொடுத்த நாச்சியார். இன்னும் திருவாடிப்புறம் எமக்காக ஒன்னோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள். 30 + 143 நாச்சியார் திருமொழி இந்த பாசரத்தை பாடியே பெருமாள்கிட்ட போய் சேர்ந்தார். ஆக 1000 பாசரல் பாடினவர் நம்மாழ்வார், அதுக்கு மேல பாசினவர் திருமங்கை ஆழ்வார், அமலநாத பிரான் 10 திருப்பாணாழ்வார் 10 பாசரத்தை. ஆக இப்படி ஆழ்வார்களா அவதரிக்க வைத்து பிரபந்தங்களை வளர்த்தார். அப்போ பெருமாளுக்கு ஈடுபாடு இருக்கவே தானே வேதத்தையும் கொடுத்து ஆகமத்தையும் கொடுத்து இந்த பிரபந்தத்தையும் சேர்க்கப்படி செய்தார். இப்போ இந்த பிரபந்தத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஏத்தம் அப்படின்ட்டு நம்ம அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னாக்கா பல நாட்கள் இன்றைய நேற்றில் நம்ம அந்த திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் வாயிலாக ஆழ்வார் திவ்ய பிரபந்த ப்ராஜெக்டின் வாயிலாக அப்படின்ட்டு திருப்பாவை காலக்ஷேபங்கள் என்ன, நித்தியப்படி அந்தந்த திவ்ய தேசத்தில் பாசனங்கள் சேவிக்கக்கூடிய விதம் என்ன, இதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன? பெருமாளுக்கு பிரபந்தங்கள் பிடிக்கும், வேதங்களும் பிடிக்கும். இது எப்படி பூக்கும் வாசனைக்கும் அதனுடைய இடத்தை பிரிக்க முடியாதோ, அவனுடைய ஒப்புமையை பிரிக்க முடியாதோ, ஆகமத்தில் வேதங்கள் உண்டு, வேதத்தையும் பிரபந்தத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது. இது அடியேன் சாதிக்கல, பெருமானுடைய வைபவத்தின் வாயிலாக அனுபவத்தின் வாயிலாக இதை நாம் அனுபவிக்கிறோம். சரி, இப்படிதான் இருக்குது. இந்த வைபவத்தில் பொதுவா இப்ப பெருமாளுக்கு திருவாராதனம்னு ஒரு கிரமம் இருக்கு. இந்த திருவாராதனம் 6 நிலைகளில் உண்டு. எந்த ஆகமம் எடுத்தாலும் திருவாராதனம்னு ஒரு கிரமம் இருக்கு இல்லையா? உபச்சாரங்கள் ஒன்று இருக்கு. அக்ஞம் சமர்ப்பியாமி, பாத்தியம் சமர்ப்பியாமி, ஆச்சமணியம் சமர்ப்பியாமி. இப்படி பண்ணும்பொழுது இந்த திருவாராதன கிரமத்தில் 6 நிலைகள் இருக்கு. முதல் நிலையே விஸ்வரூபம்னு சொல்றோம். மாத சுதா பலலதே மகனீய சீலே வக்ஷோ விகார ரசிகே நிகரே ரஜஸ்ரம் ஸ்ரீராம்புராசி தனயே ஸ்ருத கல்பவல்லே ஸ்ரீமன் ரிசும் மதையதே ரவ சுப்பிரபாதம். சுப்பிரபாதத்தை சேவிக்கிறோமா இல்லையா? இது எல்லா மாசமும் பண்றோம். ஆனா மார்கழி மாசத்துல என்ன பண்றோம்? அரங்கமா நகருள் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடுகிறோம். அப்போ இவ்விடத்தில் வேதமும் உண்டு, அதன் தொடக்கமாக திருப்பள்ளி எழுச்சி திவ்ய பிரபந்தமும் உண்டு தானே. இதிலேருந்து எப்படி பிரிக்க முடியும்? அப்போ முதல் நிலையிலேயே பெருமாளை விஸ்வரூபத்தில் எழுப்பும் போது இதுவும் வேண்டும், பிரபந்தமும் வேண்டும், அதன் தொடக்கமாக இருக்கக்கூடிய வேதமும் வேண்டும்னு ஆயிடுது. சரி, அடுத்த நிலை நம்மளுக்கு குளிக்கிறதுன்னு சொல்றோம். ஆனா பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் திருமஞ்சனம் 18 விதமான திருமஞ்சனங்கள் உண்டு. அந்த 18 விதமான திருமஞ்சனங்கள் அனுபவிக்கும் போது சூக்ஷாவளி இதை சேவிக்கிறோம், இதுக்கு உபநிஷதங்கள் இதை சேவிக்கிறோம். ஆனா பெருமாளுக்கு சந்தன காப்பு ஆயிட்ட பிறகு திரும்பவும் சகஸ்ர சீரிஷா புருஷகா சகஸ்ராட்ச சகஸ்ரபாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை சேவிக்கும் போது, சூக்தத்தை சேவிக்கும் போது பெருமாளுக்கு இதை சேவிக்கிறோம். ஆனா பிராட்டிக்கிற வரும்போது பிராட்டி கிட்ட வரும்போது அந்த ஆகமத்துக்கு அந்த பிராட்டிக்கு என்ன பிராட்டிக்கு வரும்போது நம்ம சேவிக்கக்கூடிய வைபவத்தில் அவளுக்கு அந்த ஸ்ரீசுக்தி அதை சேவிக்கிறோம். இங்க வந்து இரண்யவர்ணாம் சந்திராம் இரண்மயி லக்ஷ்மி இதை சேவிக்கிறோம். ஆக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்படி சேவிக்கிறோம். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பிறகு திருப்பி பெருமாளுக்கு அந்த எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வஸ்திரத்தை களைஞ்சி எடுக்கும்போது நீராட்டம் வெண்ணெய் இழந்த குழுங்கும் விளையாடி பொழுதையும் கொண்டு திண்ணடைய வீராவினை தேய்த்தி குடைக்க நான் விட்டேன். அப்போ இவ்விடத்தில் வேதமும் உண்டு, 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் உண்டு. பெருமாளுக்கு இது 2 சேர்ந்தாதான் காரியம் அந்த ஆகமத்தில் சொல்லப்பட்ட வைபவமாகப்பட்டது பூர்த்தி அடைகிறது. சரி, அடுத்த நிலைக்கு வரும். அடுப்போ அலங்காராசனத்துக்கு வரும். அப்போ அலங்காராசனத்துக்கு வரும்போது செண்பக மல்லிகையோடு செங்கடு நீர் இருவாட்சி இன்பகர் பூ இன்னிவை பூவை சூட்டவாராய் நம்ம சொல்றோம்.
அப்போ புஷ்ப தானிரை மேய்க்கினை போதே அருமருந்தாவதறியாய் காணகமெல்லாம் தெரிந்து உன் கரிய தெரிமேனி வாட. அப்போ பெருமாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணும்போது இந்த பிரபந்தத்தை பெரியாழ்வார் பிரபந்தத்தையும் சேவிக்கிறோம். அப்போ ஆகமத்தில் வேதமும் எப்படி முக்கியத்துவமோ அதுபோல பெருமாளுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த திருவாராதன கர்மத்தில் பிரபந்தமும் முக்கியம்தான். சரி, அடுத்த நிலைமைக்கு வரும். பெருமாளுக்கு மந்திராசாசனம், மந்திர புஷ்ப கைங்கரியம். அக்னமே ஹேலே புரோகிதம் யக்ஷத தேவ மிருத்வஜம் ஓதாஹாரகம் ரத்னதாத்தமம் ஹரிகோம் ஹரிகோம் விஷேத்தோர்ஜேத்வா வாயவஸ்தோ வாயவஸ்த தேவோவஸ்த விதார் பிரார்ப்பயதோ சேஷதமாய கர்மண. இப்படி ருக்வேதம் யசுர்வேதம் சாமவேதம் தொடக்கம் 4 வேதங்களை சேவிக்கிறோம். இதை சேவிச்சு முடிச்சாலும் நடுவில் என்ன சொல்றோம்? இவ்விடமோ அந்த வைகானச ஆகமத்தின்படி நடக்கக்கூடிய இந்த திருவேங்கடமுடையானுக்கு இந்த பிரபந்தத்தை சேவிக்கும் போது பண்டெல்லாம் வேங்கடம் பார்க்கடல் வைகுந்தம் கொண்டங்குறைவார்க்கு கோயில் போல் வண்டு வளங்களும் நீல் சோலைவன் பூங்கடிகை இளங்குமரன் தன்மின் நகர். இந்த பாசுரத்தை சேவிக்கிறோமா இல்லையா? அடியேன் கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய அந்த வைகானச ஆகமத்தின்படி இருக்க அக்காரக்கணியான், அந்த அக்காரக்கணியானுக்கு சேவிக்கும் போது மிக்கானை மறையாய் விரிந்த விளக்கை எண்ணுள் புக்கானை புகழ் செயற்படுகின்ற பொன்மலையை அந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை சேவிக்கிறோம். ஆக மந்தர் புஷ்பம் நடக்கும்போது அவ்விடத்தில் வேதமும் உண்டு. அதன் தொடக்கமாக 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஆழ்வார்கள் அருள் செய்த பாசனங்களும் உண்டு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கு இணையாக இருக்கிறது. பூலேந்து வாசனை பிரிக்க முடியாது. அதுபோல வேதமும் வேண்டும், திவ்ய பிரபந்தமும் வேண்டும். இது பெருமாளுடைய சிருஷ்டியில. ஆகமத்தில் எப்படி வைகானசம் பாஞ்சரார்த்தம் இருக்கும்போது 2 ஆகமுமே பெருமாளுக்கு 2 கண்ணாட்டம் தான். இதுல எம்பெருமானார் நித்தியம் கோவிலொழுகு ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த திவ்ய தேசத்துல இந்த பிரகாரம் தான் பண்ணணும். திருவாராதன கிரமத்தை எம்பெருமானார் நிலைநாட்டி காட்டி கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ 2 ஆகமத்திலையும் ஆச்சாரியன் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். திருவரங்கத்தில் பண்ணும்போது என் அரங்கனை கண்டகங்கள் மத்துணை காணாவே அவரிடம் கைங்கரியம் பண்ணும்போது பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தினுடைய சாரம்சத்தை கொஞ்சம் கூட டிவியேட் ஆகாம அந்த கிரமத்தை அனுபவிக்கும்படி செய்தார். இவ்விடத்தில் திருமலைக்கு இந்த பெருமாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணும்போது வைகானச ஆகமத்தில் சொல்லக்கூடிய வைபவத்தை சற்றும் அதிலேருந்து துல்லியம் கூட பிரியாத அளவுக்கு அந்த ஆகமத்தை கடைபிடித்து காட்டினார். அப்போ பெருமாளுக்கு ஆகமமாகப்பட்டது வேதத்தின் பெருமாளுக்கு நடக்கக்கூடிய பூஜை வழிபாட்டு முறைகள். ஆனா ஒவ்வொரு பெருமாளுக்கும் ஒவ்வொரு விதத்துல மந்திரங்களின் வாயிலாக அவருக்கு செய்யக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்களை பற்றி சொல்றோம். இது ஆகமதம். சரி, இப்படிலாம் நடக்கும் பொழுது கடைசியாக பெருமாளுக்கு 6வது நிலையா பரியங்காசனம் வரும்போது, அதாவது அரவணை கைங்கரியத்தில் பண்ணும்பொழுதும் இந்த ஆகமும் உண்டு பிரகமும் சேர்ந்து அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயத்தை திருவாராதன கிரமத்தில் பார்த்தோம். அப்போ பெருமாளுக்கு தலிகை கண்டவர்களை பண்ணும்பொழுது அதுக்கு முன்னால் மந்திர புருஷம் முடிச்சுட்டு ஆர்த்தி ஆறாளே அப்போ காட்டும்போது பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி 100,000 திருப்பல்லாண்டு சேவிக்கிறா, திருப்பாவை சேவிக்கிறா. தீர்த்தாகும்போது என்ன சேவிக்கிறா? சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து. அப்போ சாத்துமுறை பாசனத்தை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது வேதமும் வேண்டு 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் வேண்டுன்ற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு நிர்பந்தம்னு கிடையாது. இது பெருமாள் அவனிட்ட வழக்கு. அதுதான் ஆழ்வார்களுக்கு ஏற்ற அருளி செயலேத்தம் வாயில சொல்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், உபதேசரத்தன மாலையில் அனுபவிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், வேதத்தின் வாயிலாக பார்க்கும்போது 2ம் ஒண்ணுதான். சரி, இதுக்கப்புறம் பாஞ்சரார்த்தம் என்பது சாக்ஷாத் நாராயணனே பிரம்மா முதல் கொண்டு அனைத்துவர்களுக்கும் தன்னுடைய இந்த வைபத்தை தானே உபதேசித்திருக்கார். எப்படி திருவாராதன கிரமம் பண்ணணும்ட்டு. அப்ப பெருமாளே சொல்லியிருக்காரு. எப்போ சட்டசபையிலையோ மற்ற இடத்துலையோ அவ சொல்றதுலேருந்து நீக்க முடியாது. கஸ்டர்ட் ரேங்க்ல எழுதிடும், பதிவில் போயிடும். இவ்விடத்தில் சாதாரணப்பட்ட வாழ்க்கை அதெல்லாம் சொல்லும்போது பெருமாளே இது சொல்லிட்டாருனாக்கா அதில் நோ டீவியேஷன், நோ எசிடேஷன். இது எல்லாமே ரெக்கார்டு தான். இது எல்லாமே நம்ம பண்ணக்கூடிய வழிமுறைகள் முக்கியம் முக்கியம் முக்கியம். இதன் தொடக்கத்தில் இதுவும் உண்டு, ஆகமமும் உண்டு, வேதமும் உண்டு, 4000 திவ்ய பிரபந்தம் உண்டு. இவை அனைத்தையும் முற்றிலும் சேர்ந்து முழுமை பெற்றால்தான் பெருமாளுடைய கிரமங்கள், உபச்சாரங்கள், திருவாராதனங்கள், பெருமாளுக்கு நடக்கக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் இப்படி தான் நடக்கும். சரி, இந்த வழிபாட்டு முறையை திருமால் தான் உபதேசித்தார் பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தைன்னு சொன்னோம். இந்த வழிமுறை வைணவத்தில் ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிற எல்லாரும் பின்பற்றத்தக்கது. ஏன்னா பெருமாளை சொல்லிட்டாரு, அதனால அதுதான் ஃபாலோ பண்ணியானும். இதுல இந்த பிரமாணம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, பாஞ்சராத்திரஸ்ய கிருதனஸ்ய வக்தா நாராயண ஸ்வயம் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். இப்படி சொல்வதற்கு ஏற்றாற் போல அந்த ஆகமத்தினுடைய முழு பொருளையும் எடுத்து இயம்பி காட்டினவர் ஸ்ரீமன் நாராயணனே. அப்ப பெருமாளே எடுத்து சொல்லிட்டாரா? அதுக்கு
எந்தவித நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே டெஃபினிஷனே வேண்டாம். இப்போ சாதாரண வாழ்க்கைக்கு மால்தேசின் தியரின்னு சொல்கிறோம், நியூட்டன்ஸ் லான்னு சொல்கிறோம். இது சாதாரண வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய வைபவம். இதையே முக்கியமாக வச்சு இதை பண்ணாதான் ஆன்சர் வரும்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம எல்லாம் இந்த தினம் காட்டி படைத்து நம்மளை ரட்சித்து உருவாக்கக்கூடிய பெருமானுடைய அவருடைய திருவாயிலிருந்து வெளிவரப்பட்ட இந்த ஆகமத்தினுடைய வைபவத்தை பின்பற்ற வேண்டும் தானே. நம்ம அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. சாதாரண வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் வேணும் போது அப்போ பெருமாளை பற்றி கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அதன்படி நடந்து தான் ஆனோம். ஆகமப்புறத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காளோ, வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காளோ அதன்படி தான் செய்யணுன்ற வைபவம். சரி, இந்த பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் 2 விதமான மாட்சிமைகள். ஒன்று, பூஜா முறையில் வெவ்வேறு வேதங்களுக்கும் உபச்சாரங்கள் சமர்ப்பிக்கும் போது வேத மந்திரம் சொல்லப்பட்டு வருகின்றது. ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த மந்திரங்கள் எல்லா தேவதைகளுக்கும், அதாவது இந்த அக்னியிலேருந்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் வரைக்கும் பொதுவானவையாக இருக்கு அப்படின்ட்டு 2 விதமான மாட்சியுமே சொல்லியிருக்கார். ஆனால் பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் அந்தந்த தேவதைகளுடைய மந்திரங்களுடன் சேர்த்து இந்த வேத மந்திரங்களையும் உபயோகிக்கலாம். இந்த பெருமாளுக்கு இதை செய்கிறோம், சுவாமி எனக்கு இந்த ஆகமம் பற்றி வேதத்தை பற்றி தெரியாது, எனக்கு வேதம் கற்றுக்கல, ஆனால் அந்தந்த தேவதைக்குள்ள மந்திரங்களை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு பூஜை செய்யலாம் அப்படின்னு பாஞ்சரார்த்தத்தில் சொல்லியிருக்குது. சுவாமி எனக்கு தர்க்கம் தெரியாது, எனக்கு மற்ற இதெல்லாம் தெரியாது, ஆனால் வேதத்தில் ஒரு சில விஷயம் மட்டும் தெரியும். மந்திரபுஷ்பம் தெரியும், மந்திரபுஷ்பம் தெரியும், அதை சொல்லு. அந்த மந்திரபுஷ்பத்தை வைத்துக்கொண்டு அந்த தேவதைக்கு என்ன மந்திரமோ அதை சொல்லி முடிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் இப்படி நம்மளுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வைபவத்தை எடுத்து காமிச்சிருக்கா. பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் பூஜை செய்வதில் 2 வகை இருக்கான். ஒன்று, ஆத்துல செய்யறது, அவரவர் இல்லங்களில் செய்யக்கூடிய பூஜை முறை. அடுத்ததாக கோவில்களில் செய்யக்கூட பூஜை முறை. அவாவா ஆத்துல செய்யக்கூடிய பூஜை முறைக்கு என்னன்னு சொல்றோம்னா, தனக்காகவும் தன்னுடைய ரத்த சம்பந்தம் மற்றவர்களுக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் செய்யறது ஆத்துல செய்யக்கூடிய பூஜை. ஆனால் கோவிலில் செய்யக்கூடிய பூஜை முறை தனக்குன்னு ஒரு பக்கம் ரொம்ப கம்மி, ஊருக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் ஏன் நாட்டிற்காகவும் உலகில் உள்ள மக்களுக்காகவும் செய்யக்கூடிய பூஜை முறை கோயிலில் பண்ணுறது. ஆக பாஞ்சாரத்தில் 2 இருக்கு, ஒன்று ஆற்றுல பண்ணுறது, அடுத்ததாக கோவிலில் பண்ணுறது. இந்த 2ம் பண்ணணும்னாக்கா உனக்கு தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறான். சாதாரணப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் உட்காரனாக்கா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறான். அதுக்கு நீ இதை படிச்சிருக்கணும், இதை பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், இந்த பேங்க் எக்ஸாம் எழுதினா தான் நீ இந்த ஆஃபீஸர் போய் பதவி உட்காரணும்னு சொல்லும்போது நம்மளையெல்லாம் படைத்து காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த பெருமாளை தொட்டு கூட பண்ணக்கூடிய கைங்கரத்துக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேண்டாமா இல்லையா? இதை தான் இந்த இடத்துல தீட்சைன்னு சொல்கிறான். ஆற்றுல நம்ம செய்யக்கூடிய பூஜைக்கு சமாஸ்நானம் பண்ணிக்கோ, பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறா. இது என்னடான்னாக்கா, தாப புன்ற ததா நாம மந்த்ரோ யாகஸ்ய பஞ்சம 5 விஷயத்தை சொல்றார். இந்த வேதங்களின் ஒட்டுமொத்த அவதாரமே ராமானுஜர், அதாவது அது பஞ்ச பெருமாள் கிட்ட பஞ்ச ஆயுதங்களில் ஒட்டு அவதாரமே ராமானுஜர் சொல்கிறோம். அந்த ராமானுஜர் தான் கோயிலுக்கு நித்தியம் என்ற கிரந்தத்தை திருவாராதனை எப்படி படித்து பண்ணணுன்றது காட்டி கொடுத்துருக்கார். இந்த இடத்துல அந்த பஞ்சசமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் அவர் தானே. அப்போ நீ அவங்கிட்ட போய் சமாஷனம் பண்ணிட்டாதான் உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்னு தேவாதிராஜன் சொன்னான். அப்போ இந்த சமாஷனத்துக்கு இந்த ஆற்றுல பூஜை பண்ணலாம் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். சமாஷனம் சொல்கிறா, முதல்ல சங்கு சக்கரத்தை உஷ்ணத்தில் காமிச்சு அவள் ஆச்சாரியன் தோளில் தீயில் பொழிகின்ற செஞ்சுடராடி திகழ்திரு சக்கரத்தின்னு சங்கு சக்கரம் தோளில் வைக்கிறான். அடுத்ததாக இந்த புன்றனாக்கா திருமணம் இட்டுக்கிறோம், 12 திருமணம் சாத்திக்கிறதுக்கு வழி. மூன்றாவதாக மந்திர உபதேசம். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் அதாவது திரு அஷ்டாத்திர மந்திரம், துவயம், சர்மஸ்லேகம் இது ஆச்சாரியின் வாயிலாகத்தான் பெறணும். அப்போ 3வது நிலைமை இது சொல்கிறான். சரி, இது வந்துட்ட பிறகு யாகஸ்ய நீ எக்ஸாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பெருமாளை சேவிச்சுண்டு தாசநாமத்தை பெறணும். நம்ம சமாஷனம் பண்ணும் ஆச்சாரியின் வாயிலாக அடியன் ஸ்ரீனிவாதாசன், அடியன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவதாசன், அடியன் ராமானுஜதாசன் ஒரு தாசநாமத்தை கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நீ
திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் என் ஆச்சாரிய நியமனத்தில் பேரில் அடியேன் திருவாராதனம் பண்ண நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோமே, அப்போது நீ சமாஷனம் பண்ணிட்டா தானே நீ அந்த வார்த்தைக்கே இடம் இருக்குது. நீ சமாஷனம் பண்ணிட்டா தானே அந்த பெருமாளை தொட்டு கைங்கரியம் பண்ண முடியும். அதை தான் இவ்விடத்தில் சொல்கிறார். சாதாரண வாழ்க்கையில் ஏதோ பட்டணும்னு நீ குவாலிஃபிகேஷன் எதிர்பார்க்கும் போது அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், அந்த பெருமாளுக்கு உபச்சாரங்கள் பண்ணணும், அந்த பெருமாளுக்கு ஆகமப்படி நடக்கணும்னாக்கா அது குவாலிஃபிகேஷன் வேணுமா வேண்டாமா? அதை தான் இவ்விடத்தில் பஞ்சசம்ஸ்காரம். ஆற்றுல பண்ணக்கூடிய பெருமாளுக்கு நீ சமாஷனம் பண்ணிக்கோ. சரி சுவாமி, அங்கே பண்ணிட்டேன். அப்போ கோவிலில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தான் தீட்சை, ஒருபடி மேலே. இது என்ன சொல்கிறேன்னா சக்ராப்ஜ மண்டல தீட்சை. பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் கோவிலில் பண்ணக்கூடிய பூஜைக்கு இப்படி சொல்கிறான். அப்போது ஏற்கனவே தீட்சை பெற்றவர்கள் இவாளுக்கு சக்கரத்தின் மூலமாக அமைத்து அந்த தாமர புஷ்பத்தை வைத்து ஒரு ஆகமப்படி விதிப்படி அவருக்கு அந்த பெருமாளை தொட்டு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கொண்டு காட்டுறான். ஆக பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் எனக்கு சுவாமி எனக்கு வேதம் தெரியாது, எனக்கு மந்திரம் தெரியாது, இது தெரியாது சொன்னாலும் அந்த தேவதைக்கு என்ன மந்திரமோ அதை தெரிஞ்சுன்னு நீ அதை பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு இந்த ஆகமத்தில் இப்படியெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கா. இவ்வாறு தீட்சை பெற்றவர் ஆற்றுலையும் பூஜை பண்ணலாம், கோவில்லையும் பூஜை பண்ணலாம். அப்போது பேசிக்காக குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்குது இல்லை, அதுதான் இந்த தீட்சைன்ற ஆகமத்தில் சொல்லியிருக்கா. இவ்வாறு தீட்சை பெற்றவருக்கு அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ப உபச்சார வழிபாட்டு முறைகள் தனித்தனியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக அக்ஞம் பாத்தி ஆச்சமனம் எல்லாருக்கும் பண்ணக்கூடியது தான். ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த உபச்சார வழிபாட்டு முறைகள் தனித்தனியாக இருக்குது. அந்தந்த தேவதைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்தந்த பெருமாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குதுன்ட்டு பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் சொல்லியிருக்கா. ஆலயத்திற்கான தீட்சை பெற்றவன் பெருமாளுக்கு செய்ய வேண்டிய உபச்சார வழிபாட்டு முறைகள் வெவ்வேறு சம்ஹிதைகளில், இது ரொம்ப ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது, வெவ்வேறு சம்ஹிதைகளில் வெவ்வேறு வகையில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதை அவள் கண்டிப்பாக கடைபிடிச்சே ஆகணும். அதுதான் நீ சந்தியாவனம் பண்ணும்போது அதிக்ராவின்னோ காரிஷம் ஜிஷ்ணோரச வாஜனகா சுரபினா முகாக்கரத்துன்னு உன்னுடைய இதை தீர்த்தத்தால் சுத்தி பண்ணினாலும் பெருமாள் கிட்ட போனோம்னாலும் உனக்கு ஒரு சுந்தி மந்திரம் இருக்குது. அப்போ அந்த மந்திரத்தை சொன்ன பிறகு தான் அந்த பெருமாள் அணுக தொட்டு கைங்கரியம் பண்ணுவதுக்கு யூ ஆர் ஏ குவாலிஃபைடு பர்சன். ஆக இவை அனைத்தும் தேவ பாஷை. தேவ பாஷை சம்ஸ்கிருத பாஷைன்னு சொல்கிறா. சுவாமி எனக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியல, நான் என்ன பண்ணட்டோன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம ஆச்சாரிய புருஷர்கள் எம்பெருமானர்னு ஆள வந்தாருக்கு அப்புறம் எம்பெருமானர்னு நம்முடைய மணவாள மாமணிகள்னு எல்லாத்தையும் தமிழ்ல நடையில் மாற்றி கொடுத்துட்டாளே. திருவாராதனம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இப்படி பண்ணு, சூத்திரங்களையும் கொடுத்து சாஸ்திரங்களும் கொடுத்து மந்திரங்களையும் கொடுத்து உன்னை அனுபவிக்கும்படி செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் நாம் எப்படி இருக்கணும்? ஆச்சாரிய நிஷ்டராக இருக்கணும். நீ யாருக்கு சமாஷனம் பண்ணியோ அந்த ஆச்சாரியனை திருவிடை பற்றி கொண்டு இவை அனைத்தையும் தெரிஞ்சிருந்தாதான் உன்னுடைய காரியம் பூர்த்தியாகும். ஆனால் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது வேதமும் வேண்டும், 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் வேண்டும். சரி, இப்போ சுவாமி எனக்கு பவித்திர உற்சவம்னா பெருமாளுக்கு நிறைய உற்சவங்கள் உண்டு. இதில் பவித்திர உற்சவம் இந்த மாதம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. இந்த தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயத்தில் இந்த பவித்திர உற்சவத்தினுடைய தாற்பயம் என்ன? சந்தியாவனம் பண்ணாதுவா அன்றைக்கி, அதாவது காயத்ரி ஜபம் சொல்லணும், காமோகாரிஷி சொல்லணும், இவ்வளோ நாள் ஜபிக்கணும்னு சொல்கிறான். இதுக்கு மட்டும்தான் பிராயச்சித்தம். அதே மாதிரியா பவித்திர உற்சவம்ன்றது பிராயச்சித்தம். பெருமாளுக்கு நித்தியபடி ஆராதனை பண்ணுறோம், நித்தியபடி அலங்கார உபச்சாரங்கள் பண்ணுறோம், கிரகணம் வந்துடுது. அப்போ 12 மணி நேரம் 13 மணி நேரம் பூஜை பண்ணுற பாருங்கள் நின்று போகிறது. அப்போ இதை ஸ்ட்ரீம்லைன் கொண்டு வருது தான் இந்த பவித்திர உற்சவம். நீ எந்த உற்சவம் பண்ணுறியோ பண்ணலையோ பவித்திர உற்சவம் கண்டிப்பாக பண்ணணும். இப்போ நீ வருஷம் 365 நாள் சுவாமி நான் கார்த்தால 6 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனால் ராத்திரி 11 மணியா வரத்துக்கு நான் எங்கேருந்து சந்தியாவனம் பண்ணுறது? கண்டிப்பாக இருக்குது, வாஸ்தவம் தான், கேள்விக்குறி தான். ஆனால் கார்த்தால கிளம்பும் போதே பிராச்ச சந்தியானம் முடிச்சுட்டு மாத்தியானம் முடிச்சுட்டு போயிடலாம். சாயங்காலம் ராத்திரி 8 மணிக்கு வந்தால் கூட அனுஷ்டானத்தை கடைபிடித்து கொண்டு அந்த சாயம் சந்தியாவந்தத்தை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்குது. இதில் ஏதாவது இந்த டிவிஷன் ஆகுதுல்ல, இதுக்கு தான் நீ பிராயசித்தம்னு சொல்லிட்டு காயத்ரி தண்ணிக்கு ஆவணியாவிட்ட தண்ணிக்கு பண்ணுறோம். ஆனால் இதே பெருமாளுக்கு பண்ணும்போதே பெருமாளுடைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் டிவிஷன் ஆகும்போது பண்ணக்கூடியது தான் பிராயச்சித்த ஹோமமாகக்கூடிய அந்த பவித்திர உற்சவம். இந்த பவித்திர உற்சவத்துலேயும் வேதங்களும் உண்டு, ஆகமப்படி யஜ்ஞங்கள் நடக்கும், அதன் முன்னால் பிரபந்தங்களும் சேவிக்கப்படுகிறது. இந்த பவித்திர உற்சவம் ஒவ்வொரு கோவிலே பண்ணுறோம். 3 நாள் பண்ணுவா, 5 நாள் பண்ணுவா, 7 நாள் பண்ணுவா. அடியேன் கைங்கரை பண்ணக்கூடிய சோழசிம்மபுரத்தில் அக்கார கணியானுக்கு 7 நாள் பவித்திர உற்சவம். கீழேந்து உற்சவர் கிளிகொண்டல மலைக்கு ஏழை பண்ணி
அங்கே இருந்து 7 நாளும் அங்கே பவித்திர உற்சவம் நடக்கும். அப்போ வேதங்களும் உண்டு, பிரபந்தங்களும் உண்டு. இதை காட்டிலும் ஏன் இந்த பிரபந்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னாக்கா 108 திவ்ய தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை ஆழ்வார்களின் வாயிலாக மங்களாசாசனம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ மங்களாசாசனம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பாசரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணும் பொழுது திருமங்கை ஆழ்வார் 86 திவ்ய தேசங்கள் சென்று இந்த பாசரங்களை மங்களாசாசன திவ்ய பிரபந்தத்தை பாடியிருக்கார். நம்ம ஆழ்வார் இருக்கிற இடத்திலேயே இருந்து கொண்டு எல்லா பெருமாளும் வர விஷயம் அவர் பாசனம் பண்ணியிருக்கார். ஆனால் திருப்பாணாழ்வார் 10 பாசரத்தை சொல்லி பெருமாளை போய் அடைஞ்சாருன்னு சொல்லணும். இப்படி ஆழ்வார்களும் அங்கங்கே சொல்லி பண்ணியிருக்காளோ இல்லையா. இந்த பிரபந்தத்துக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்னு சொல்கிறேன். திருமங்கை ஆழ்வார் எல்லா திவ்யதேசத்தை பாசனங்கள் பாடிட்டு வரும்போது இது கிட்ட வரும்போது தென்னனூர் கிட்ட வரும் பக்தவச்சல பெருமாள் கிட்ட வரும்போது சன்னதிக்கு சாத்தினது பெருமாள் ஆழ்வார் தாண்டி போயாச்சு, திருநீர்மலைக்கு போயிட்டாராம். அப்போது பிராட்டி சொல்கிறா பெருமாள் பார்த்து, நம்ம பற்றி பாடவே இல்லையே பாசுரம், திவ்ய பிரபந்தம் பாசல, நீ போய் கூட்டின்னு வாயாண்டார். அப்போது தப தப பெருமாளே ஓடுறாரு. ஓடி போய் அந்த திருமங்கை ஆழ்வார் கூட்டு என்னை பற்றி பாடினார். ஆக வேதமும் வேண்டும், 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் வேண்டும். பெருமாள் வாயிலாகவே தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, இது 2 பிரிவினையே கிடையாது. ஆகமத்தில் பாஞ்சரார்த்தம்னு ஒன்று இருக்குன்னாக்கா வைகானச ஆகமும் ஒன்று இருக்கு. ஆனால் இவா 2 பேருக்குமே திவ்ய பிரபந்தம் பொதுவானது தான். அப்போ பிரபந்தம் இல்லாமல் இது எதுவுமே கிடையாது. முதல்லேருந்து பார்த்தோம், திருவாராதன கிரமத்திலேருந்தே பார்த்தோம். சரி, மார்கழி மாதம் வந்துடுத்து சுவாமி. இந்த மார்கழி மாதம் திருப்பாவே கார்த்தால் அதுதான் 30 பாசனம் செய்கிறோம். அந்த அத்தியன காலத்தில் வேற பிரபந்தத்தை சேவிக்க மாடா, உபதேசத்தை நம்மளை சேவிப்பா இல்லையா. அப்போ ஒவ்வொரு உற்சவத்துக்கு இந்தந்த பாசனங்கள் சேவிக்கணும்ன்ட்டு ஒரு நியமனம். அப்போ பிரம்ம உற்சவத்துலேயும் 4000 உண்டு. அப்போ திருவாய்மொழி உட்கார்ந்து சேவிக்கக்கூடிய பாசனம், எந்தெந்த பாசனம் நடந்து போய் சேவிக்கிறது, எந்தெந்த பாசனங்களை உட்கார்ந்து சேவிக்கிறது, ஏன்னா சமயோஜித்தமாக. இப்போ 4000 திவ்ய பிரபந்தம் ராப்பத்து பகல் 10 உற்சவம் சொல்றா. அப்போ 21 நாட்கள் அவ்விடத்தில் உற்சவம் நடக்கிறது. அப்போ 21 நாட்கள் பகல் 10 ராப்பத்து 5 நாள் இது செய்ப்பா, அடுத்த 5 நாள் அந்த பிரபந்தத்தை பிரிச்சுப்பா. அதுக்கப்புறம் ராப்பத்தில் திருவாய்மொழி மட்டும்தான் ராத்தில் செய்ப்பா. சரி, 20 நாள் ஆயிடுத்து, கடைசி நாள் இயற்பா சாத்துமறை. இப்படி இதை அடியேன் சாதிக்கலை. திருமங்கை ஆழ்வார் பெரிய பெருமாளை பார்த்து இந்த மாதிரி எனக்கு திருவாய்மொழி அனுபவிக்கலுமேன்னு கேட்குறார். உனக்கு என்ன வந்தது, நான் மொத்தமே கொடுக்குறேன், நீ அனுபவிச்சுக்கோன்ட்டாரு. அப்போ இந்த 40 26 அத்தியான உற்சவத்தில் அத்தியானம் சொல்கிறோமே, இந்த வழிபாட்டு முறைகளில் எந்தெந்த பாசனங்கள் எப்பப்போ சேவிக்கணும் இப்படின்ட்டு. அப்போ தான் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு தான் பெரிய மந்திர புஷ்பம். நித்தியபடி ஆராதனைக்கு பெரிய மந்திர புஷ்பம் செய்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கலாம். ஆனால் முக்கியமாக இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு பெரிய மந்திர புஷ்பம் செய்கிறோம். ஆக இப்படி ஒவ்வொரு வைபவத்தை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது பிரபந்தமும் வேண்டும், வேதமும் வேண்டும் தானே வருது. இது இல்லைன்னா அது கிடையாது. சரி, இது இப்படி இருக்குச்சே, இந்த இடத்துல ஒரு வைதிகன் சொல்கிறோம், அவன் நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு? பாஞ்சரார்த்த ஆகமும் ஏத்தணுமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை வந்தது அந்த காலத்தில். அப்போ வரும்போது ஒரு சாஸ்திரத்தை ஏற்றுக்கணும்னாக்கா அது வேத கருத்தோடு ஒத்தி இருக்கணும். இதுதான் இந்த வைதிகர்களுடைய நிலைப்பாடு. இந்த வைதிகன் யார் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வரும். இவன் அனுஷ்டானத்துக்கு நம்பர் 1 இருக்கணும். எதையெல்லாம் பற்றணும், எதையெல்லாம் பற்றக்கூடாது. அனன்ய சரணத்துவம், அனன்ய சேஷத்துவம், அனன்ய போக்கியத்துவம். அப்போ இதை அப்படியே தமிழில் பார்ப்போம். உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வேற்றில எல்லாம் கண்ணன். அங்கேயும் ஆகமத்தில் கொண்டு காமிச்சு நான் சாமி ஆனந்தம் சேஷன்றோம், கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கு. அப்போ ஈஸியாக போடும் பொழுது இதை தான் சொல்கிற, உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வேற்றில எல்லாம் கண்ணன். அப்போ நீ பற்றக்கூடியவன் ஒருவனே, அவன் திருவடி கட்டியா பிடிச்சுட்டீனாக்கா அதுவும் எப்படி இருக்கணும், எதையெல்லாம் ஆகாரத்திரையும். இந்த ஆகாரத்திரயத்தில் வரும்போது எதெல்லாம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்குது. அப்படிலாம் இருந்ததுனாக்கா 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டான். ரஜோகுணம், தபோகுணம், அடுத்ததாக சாத்வீக குணம். அப்போ சாத்வீக குணம் இருந்தால்தான் நீ பெருமாட்டை ஈஸியாக போய் கைங்கரியம் பண்ண முடியும். ரஜோகுணம் நம்மளது நானே கிடையாது. அடியார் 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 தம்மடியார் தமக்கடியார் அடியேன்ற வார்த்தை வரணும். அப்போ அடியேன்ற வார்த்தை வரணும்னா நீ சாப்பிடக்கூடிய ஆகார திரயத்தோடு இருந்தாதான் அந்த வார்த்தை வரும். இல்லைனா எனக்கு தான், நான் தான், என்னை விட்டா இந்த பெருமாள்
ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாம் போய் தான் கதவு திறக்கணும், நாம் போய் தான் வேதம் செய்யணும்னு என்ன இருக்கு. இதெல்லாம் போனோம்னாக்கா உனக்கு சாத்வீக குணம் வரணும். அது எப்படிடா வரணும்னா, நீ சாப்பிடக்கூடிய ஆகாரத்திரயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்படி ஆகாரத்திரயத்தோடையும் அனுஷ்டானத்தோடையும் பக்தியோடையும் பிரபக்தியோடையும் எல்லாவித தீட்சையும் பெற்றவனாக இருக்கக்கூடியவன் தான் வைதிகன். அந்த வைதிகனுடைய நிலைப்பாடு எப்படிடா இருக்குன்னா, வேதத்திற்கு புறம்பான அடிப்படையாக வேதத்துக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடிய கொள்கையை ஏற்றுக்க மாட்டான். அப்படி அனலைசிஸ் பண்ணி வேத கருத்தோடு இது ஒத்தி இருக்கிறதா அப்படின்னு இந்த சாஸ்திரத்தை பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தை அனலைசைஸ் பண்ண பிறகுதான் இதை ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு வைதிகனுக்கு வந்தது. சரி, வேதத்துக்கு புறம்பான அடிப்படை கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா அவர்கள் வைதிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த வேதத்தோடு ஒத்து போகணும்னு சொல்றான், இல்லைன்னா ஏற்றுக்க மாட்டான். இதை தான் தர்க்கபாதம். பக்கத்தில் ரிஷி இருக்கார். இந்த பராசர முனிவர் பிரம்மசூத்திரத்தின் வாயிலாக எழுதி காமிச்சிருக்கார். இதுதான் வைதிகர் நிலைமை, இவ பண்றது கரெக்டுன்னு சொன்னவர் அன்னைக்கு பிரம்மசூத்திரத்தின் வாயிலாக வேத வியாசர் எடுத்து காமிச்சிட்டார். அதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றிய சர்ச்சை செய்து நிர்ணயிக்கும் பகுதிக்கு தான் அதிகரணம் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர். இந்த பிரம்மசூத்திரம் எப்படி இருக்கு, சாதாரணம் இல்லை, சும்மா வாயில சொல்ற போறது இல்லை. 18 முறை எம்பெருமானா நடந்தான்னு வாயில சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஆனா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் எப்படிலாம் சுவாமி பிரயத்தனப்பட்டு கற்றுக்கொண்டார் தான் முக்கியம். அதுபோல வேதவியாசரோட பிரம்மசூத்திரமாகப்பட்டது அதிகரணங்கள் 156. இந்த அதிகரணங்கள் 546 சூத்திரங்களை கொண்டது. ஆக 4 அத்தியாயங்களாகவும் 16 பதங்களையும் பிரித்து காட்டப்பட்டது தான் இந்த பிரம்மசூத்திரம். வாயில சொல்லிட்டு போயிடலாம், வேதவியாசர் பிரம்மசூத்திரம் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டார். ஆனா இதுக்கு எவ்வளோ எவிடன்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு எவ்வளோ ஆகமத்தில் சொல்லக்கூடிய வித்விதைகள் இருக்கு. இதையெல்லாம் சொன்னது தான் பிரம்மசூத்திரம். இதனால இந்த தர்க்கபாதம் என்கிற ஒரு வைபவம் வருது. வைதிகர்கள் உரைத்த உண்மையை வேத வியாசரும் தமது பிரம்மசூத்திரத்தின் வாயிலாக தெளிவாக எடுத்து காமிச்சிருக்கலாம். 2ஆம் அத்தியாயத்தில் இந்த 2ஆம் பாதத்தில், அதாவது மற்ற மதங்களையும் கொள்கைகளையும் எடுத்து சொல்லி அது வேத கருத்துக்கு ஒத்து போல அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்ட்டு இந்த முனிவர் சாட்சி கொண்டிருக்கார். நம்ம எதிர்க்க இருக்காரு. இந்த முனிவனுடைய வைபவத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த ஆகமத்தில் பிரபந்தமும் வேண்டும், வேதமும் வேண்டும். ஆனால் இந்த பாஞ்சரார்த்த ஆகமம் ஆகப்பட்டது பெருமாளே தன் திருவாய் மலர்ந்து சாதிச்சிருக்கார். இதோடு ஒத்து போனது தான் திவ்ய பிரபந்தம். இதை 2 பிரிக்க முடியாதுன்னு ஒரு பக்கம் அனுபவித்து கொண்டு இருந்தாலும், இந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்குற, இது வேதத்துக்கு கருத்தோடு ஒத்து போலனா அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு அன்னைக்கே சூளுரைத்தவர் இந்த ஆச்சாரியர். வேத கருத்துக்கு ஒக்கு போகாதது சாங்கிய மதத்தை பார்க்கிறார். வேத கருத்தோடு ஒத்து போல இது தேவையில்லைன்னு தூக்கி போட்டுட்டார். அடுத்ததாக பௌத்தர்களுடைய கொள்கை, கொள்கை இந்த வேத கருத்தோடு ஒத்து போலன்னு அதையும் தூக்கி போட்டுட்டார். 3ஆவதாக இந்த ஜெயினர்கள் சொல்றதெல்லாம் சரி, ஆனா கொள்கை வைத்து பார்த்தோம்னாக்கா கோயின்சேட்டால அதுவும் வேண்டான்னு அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டார். 4ஆவதாக நியாயம், இது தன்னுடைய கருத்துக்கு வேத கருத்துக்கு ஒத்து போலன்னு உடனே கண்ண முடின்னு இந்த வியாசர் என்ன பண்ணார், இதுவும் தேவையில்லைன்னு தூக்கி போயிட்டார். சரி, 5ஆவதாக பார்க்கும்போது வைசேஷிகம், இதனுடைய கருத்தையும் அவரால் ஏற்றுக்க முடியல, அதனால அதையும் மறுத்திட்டார். அப்ப 6ஆவதாக கடைசியாக பார்க்கும்பொழுது பாசுபதத்தையும் வேத கருத்தோடு ஒத்து போலன்னு சொல்லிட்டு அதையும் மறுத்து விட்டார் நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த வேத பகவான். ஆக மேற்கூறிய எல்லாமே வேதத்திற்கு முரண்பட்டதாக இருக்குது. அதையெல்லாம் சுட்டி காத்துட்டு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போ அந்த வழிசில பார்க்கும்போது இந்த பாஞ்சரார்த்த ஆகமும் இப்படிதான் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தோணலாம். ஆனா இல்லை. அதை எப்படிடா சொல்றாருன்னா, பாஞ்சரார்த்தம் என்னும்படியான விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டா அதை எடுக்கும்போது உற்பத்தி அசம்பாவித அதிகரணம், அதன் மூலமாக இதை விளக்கிறார். அப்போ ஒன்னோடு ஒன்று சான்று இருக்குது.
எதுவுமே டீவியேட் பண்ண முடியாது. இது இருந்தாதான் அது, அது இருந்தாதான் இது, இதோட அது சேர்ந்தாதான் இது. A + B + C therefore A = Cன்ற மாதிரியா இதையெல்லாம் சேர்ந்தாதான் நம்ம தெய்வீக வழிபாடு. ஆகமத்தில் எப்படி வேதத்துக்கு சொல்லியிருக்கோமோ அதே ஆகமத்தினால் காட்டி கொடுத்துட்ட பகவான் தானே இந்த பிரபந்தத்தை கொடுத்தார். அந்த பிரபந்தமும் வேணும், இவ்விடத்தில் ஆகம பிராமான்யமும் வேண்டும் என்பதுதான் வேத கருத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள். சரி, இந்த உற்பத்தி அதிகரணத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் சட்டுன்னு பார்த்தாக்கா பாஞ்சராத்த ஆகமத்தில் கொஞ்சம் மறுப்பதாக இருக்கும் போல தோணும். ஆனால் அவரை மறுக்கலை. என்னடா சொல்றாருன்னா, பாஞ்சரார்த்தத்து ஆகமா பிரமாணம் இல்லை என்று சொல்லுபவர்களை தான் மறுக்கிறார். இந்த பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்து இருக்கு, பிரமாணம் இருக்கு, அதனால அது இல்லைன்னு சொல்றவாறு தான் இவ்விடத்தில் மறுக்கிறார் அப்படின்ற வைபவத்தை சொல்றார். ஆகவே அங்க பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்திற்கு எதிரான தீர்ப்பு எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் இந்த ஆகமப்படி நடத்துறோம். ஈஸியாக தானே சொல்ற. சரி சாமி, எனக்கு வேதம் தெரியல, எனக்கு மந்திரம் தெரியல, நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த பெருமாளுக்கு இந்த தேவதைக்கு தேவையான மந்திரத்தை உனக்கு சொல்றேன், இதை பண்ணு. எனக்கு மொத்தமே தெரியலன்றதில்லை, 4000 தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை, ஆனால் அந்த பெருமாளுக்கு தேவையான கூடிய பிரபந்தம் உனக்கு தெரியுமா கூடாதா? கண்டிப்பாக தெரியணும். நரசிம்மர்கிட்ட வந்துட்டோம், அப்போ நரசிம்மர்கிட்ட சொல்லும்போது நம்ம சொல்லும்போது நல்ல நெஞ்சை நான் தொழுதும் நம்முடைய நம்பெருமான் அள்ளி மாதர் அந்த சாத்துமார் சுவாமி எனக்கு திருப்பாவை தெரியாது, ஆனால் திருப்பாவை சொல்லுவோம் ஆண்டாள்ட நாம எனக்கு ஞாபகம் இருக்க இல்லையோ. 2 கையெடுத்து நீ தான் திருப்பாவை சமர்ப்பணம் பண்ணாலே ஆண்டாள் போருமே, இது போருமே அப்படின்றா. அட்லீஸ்ட் உனக்கு 30 பாசனம் தெரியலன்னா பரவாயில்ல, சாற்றுமத பாசமாவது சேவி. அப்போ சாற்றுமத பாசனம் கூட உனக்கு தெரியலன்னா கூட திருப்பாவே ஆண்டாள் தான் நியமனம். அதனால நம்ம சம்பிரதாயத்தில் எல்லாத்தையும் சூரிக்கு உனக்கே தாமரை பண்ணிக்கிறான். ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. சகஸ்ரநாமம் ஃபுல்லாக சேவிக்கலாம், 45 நிமிஷம் ஆகும், 50 நிமிஷம் ஆகும் நிதானமாக சேவிச்சா. அவசரமாக போடுறமே, ஐயோ என் பொண்ணு ஐடியில் வயசாடா, என் பையன் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறான், அதனால ஃபுல்லாலாம் சேவிக்க முடியாது. சரிம்மா, சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாகாரம் ககன சதுர்சம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மிகாந்தம் கமலநயனம் யோக தியானதம் யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயகரம் சர்வலோகைக்கநாதம். இது சொல்லு. சரி சுவாமி, என்னால் இன்னைக்கு ராமனுடைய பிறந்த நாள், என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அதையும் சகஸ்ரநாமத்தை சொல்லியிருக்காளே, ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம சத்துல்யம் ராம நாம வரானனே ஸ்ரீராம நாம வரானன ஓம் நம இதி. இப்படி எல்லாத்தையும் சுருக்கி நமக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதை நாம் கண்டிப்பாக அனுபவித்தே தீர வேண்டும். வேதங்களும் வேண்டும், பிரபந்தங்களும் வேண்டும். இதையே நீ இவ்விடத்தில் சொல்லலைன்னாக்கா, பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் இந்த வைபவம் உற்பத்தி அசம்பாவித அதிகரணத்தில் சொல்லக்கூடிய வைபவத்தை அனுபவிக்கும் போது பிராமான்யத்தை நிலைநிறுத்தும் பொருட்டு சில விஷயத்தை எடுத்து சொல்றார். ஜீவன் உண்டாவது இல்லை. இந்த ஆகமத்தை சொல்லும் மேற்கொண்டு விளக்கும் போது சொல்றா, பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் ஒரு இடத்துல சங்கரக்ஷணன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து காட்டுறான். இதை கேட்ட உடனே சங்கர்ஷன் வந்துட்டார அப்படின்னாக்கா உற்பத்தி உண்டு போலத்தணும். அங்கேயும் உற்பத்தி, ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு. ஜீவனுக்கு உற்பத்திலாம் கிடையாது, அவன் நித்திய, அவ்வளவுதான். அவன் என்றென்ன இருக்கக்கூடிய, அவ்வளவுதான். அப்படி சொல்லும்போது ஜீவனுக்கு உற்பத்தின்னு ஒன்று கிடையாது. ஆனால் பெருமாள் அந்த சங்கரக்ஷணன் என்கிற அவதார புருஷன் மூலமாக அவதரிக்கிறார். அதன் வாயிலாக நம்ம எடுத்து காட்டுவது தான் இந்த ஆதாரத்துவமாக இருக்கார். அதன் மூலமாக ஜீவன் தனிப்பட்ட முறையில் பிறக்கிறான் என்று சொல்லப்படலை, அவதரிக்கிறார். அவதாரம் பண்றார் பெருமாள். ஆனால் மச்ச அவதாரம், கூர்மாவதாரம் எல்லாம் அவதாரங்கள் எடுக்கிறார். அவதாரம் எடுத்தாலும் ஒரு தத்துவத்தை அங்கே நிலைநாட்டுகிறார், அவ்வளவுதான். ஆனால் அந்த தத்துவத்தின் வாயிலாக அடுத்த உருவ பிறக்கும்படி செய்யல. அதை தான் இங்கேயும் சொல்றார் பெருமாள். அந்த சங்கரக்ஷணன் என்கிற உருவத்தை அவதாரம் எடுத்துக்கொண்டு அதன் வாயிலாக ஒரு வைபவத்தை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். சங்கரக்ஷணன் என பகவத் அவதாரம் ஜீவ தத்துவத்தின் அடிப்படையாக தோன்றுவதே பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு இந்த வைபவத்தில் இப்படிலாம் எடுத்து காட்டுறான். ஆக இப்போ பிரபந்தத்துக்கு வரும்போது பிரம்ம உற்சவத்தையும் பார்த்தோம், பவித்திர உற்சவத்தையும் பார்த்தோம். நித்திய உற்சவம் என்ன, மாசோத்சவம் என்ன,
பக்ஷோத்சவம் என்ன, இப்படிலாம் உற்சவங்கள்லாம் நடக்கிறத. அப்போ பெருமாள் பராப்பாட்டின் போது அந்தந்த திவ்ய தேசக்கு ஏற்ற பாசுரத்தை சேவிப்பார். அப்போ பரப்பாட்டுக்கு முன்பாக திவ்ய பிரபந்தத்தை சேவிச்சுட்டு போறார். பெருமாள் பின்னால போறாரு, கேட்டுட்டே போறாரு. அதனால சூடி கொடுத்த நாச்சார் அன்னைக்கே சொல்லிட்டா, அந்த பாகவத பெண்மணிகள்லாம் நீ போகும்போது வேதங்கள் பிரபந்தத்தை சேவிக்கிறவா போகணும், மேலே தாண்டணும், இந்த பக்கம்லாம் வந்து தோரணங்கள் வேணும், இந்த பக்கம் விதானம் வேணும். உனக்கு என்ன யார் வேணாலும் கேளா கொடுத்துட்றேன், நம்மாழ்வார் கேட்குறியா கொடுத்துட்றேன், இந்த பக்கம் ஆதிசேஷனை கேட்குறா கொடுத்துட்றேன், பெரியாழ்வார் பல்லாண்டு படம் அவரையும் கொடுத்துட்றேன். இதெல்லாம் பெருமாள் சொன்னாரு. இதை தானே அன்னைக்கு ஆண்டாள் சுட்டி காட்டியிருக்கா. அப்போ பிரபந்தமும் வேதமும் ஒன்று தானே, இதையிலேருந்து அதை பிரிக்க முடியாது. வேதங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே சம்ஸ்கிருத பாஷை, ஆனால் பிரபந்தமாகப்பட்டது தமிழ் பாஷை. ஆக எந்த ஒரு வைபவத்தையும் பெருமாளுக்கு பண்ணக்கூடிய உபச்சாரங்கள் பண்ணும் பொழுது வேதமும் இருக்கணும். அவ்விடத்தில் 4000 திவ்ய பிரபந்தம் இருந்தால்தான் பெருமாளுக்கு திருப்தி. அது இன்னொரு உதாரணம் கூட பார்த்துக்கலாம். ஆளவந்தார் தன்னுடைய அந்த அரையர்லாம் அமிச்சு, தேவாதிராஜன் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கான், அவங்கிட்ட ராமானுஜர் கூட்டுவான்னு சொல்லி அமிச்சார். அப்போ சொல்லும்போது என்ன சொன்னார், அவன் வந்து திராவிட தமிழ் வேதத்து பிரியன். தேவாதிராஜன் பெருமாளுக்கு தமிழ் வேதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். கடல் ஞானம் கொண்டேனை யானே எண்ணும், இப்படி கற்குங்கள்ளி ஆவேனை யானே எண்ணும், இப்படி திருவாய்மொழி பாசுரம் சொல்ல சொல்ல தேவாதிராஜன் தலையை வேகமாக ஆற்றார். ஆஹா, அற்புதமாக சேவிக்கிறாளே, கோஷி நல்லா இருக்குதே, மேற்கொண்டு கேட்டுட்டே இருக்காராம். ஆளை வந்தார், ஏற்கனவே விட்டு போட்டு போயிட்டார். இதெல்லாம் சேவி ஒரு குறிப்பிட்ட கடத்தப்ப நீ என்ன கேட்குறே பெருமாள் கூத்துருவாருன்னா, அன்னைக்கு ஆளை வந்தாருக்கு யமுனை தருவனுக்கு தெரியும் அது. அதனால தான் இவாள் அம்சா இவா பெருமாள் முன்னால இந்த தமிழ் வேதத்தை அந்த பிரபந்தத்தை சேவிக்கிறார். சேவிக்கும் போது பெருமாள் தேவாதிராஜ் என்ன பண்ணுறார், வேகமே தலையாற்ற. சந்தோஷம் சந்தோஷம். ஏன் அந்த ஒரு நரசிம்மர் அகோபலத்தில் மேலே இசையமைச்சிட்டு போறா, இவர் தொடையில தாளம் தட்டுவாராம். அப்போ அவ்விடத்தில் இசை பிரியனாக அவ்விடத்தில் இருந்தார். அப்படித்தானே நாதமணிகள் இசையோடு கூடியதான அபிநயத்தோடு கூடியதான பிரபந்தத்தை பாடினார். அப்ப பிரபந்தத்துக்கு பெருமாள் அடிமையானப்பட்டவர் தானே. அதுதான் இவ்விடத்தில் தேவாதிராஜன் முன்னால் அந்த பிரபந்தத்தை சேவிக்கும் போது பெருமாள் வேகமாக தலையாட்டிட்டு, பெருந்தேவி தாயாரை தவிர எதை வேணாங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாராம் பெருமாள். பெருந்தேவி தாயாரை தவிர எதை வேணும் கேளு கொடுக்குறேன்னு சொன்ன பெருமாள் கேட்ட உடனே இவா என்ன பண்றா, எனக்கு நம் ராமானுஜரை கொடும். உடனே தந்தோம் தந்தோம், அவ்விடத்தில் கண்டோம் 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 கண்ணிக்கிணே கண்டோம் பாசுரத்தின் வாயிலாக சொன்னார். ஆனா இவரோ தந்தோம் 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 3 வாட்டி கொடுத்துட்டார். கொடுத்துட்டு பிறகு கொஞ்சம் தூரம் தான் ராமானுஜராசன் அவ்வளவு தூரம் போறா. இங்க திரும்ப மலை மேல இருக்கிற தேவாதிராசன் கண்ணிலேருந்து நீர் கொட்டுறது. இந்த பக்கம் திருக்கச்சனங்களும் வருத்தப்படுறார். அப்ப நினைக்கிறாரா, சேச்சியோ பெருமாள் நினைக்கிறார், நான் பெருந்தேவி தாயார் தவறேன்னு சொன்ன கூடயே நம்ம ராமானுஜரை தவறேன்னு சொல்லாம போயிட்டேனேன்னு நினைச்சாராம். ஆனா இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் அனுபவிக்கணும். நம்ம ராமானுஜர் திருதண்டத்தை வாங்கப்படும் பொழுது துறந்தோம் 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 3 வாட்டி சொல்லணும். 2 வாட்டி சொல்லிட்டார். 3வது வாட்டி நம் தாசர் முதலையாண்டானை தவிரன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார். ஆக இதனுடைய தாற்பயம் என்ன, தமிழுக்கு எப்பேற்பட்ட ஏற்றம், பிரபந்தத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஏற்றம், வேதத்துக்கு எப்பேற்ற ஏற்றம். சகசீரிஷா புருஷகான்னு அவர் சொல்றோம். சாத்தமுறை கண்டல பண்ணும்போது வேத விண்ணப்பம் செய்யும் போது நம்ம அதோ தேவா அவந்தனோ யதோ விஸ்வம் விஷக்ரமே பிரதிவ்யா சப்ததாமபிஹி சேவிக்கிறோமோ இல்லையோ, அதை முடிச்சிட்ட பிறகு தானே தமிழ் பாசுரத்தை சேவிக்கிறோம் பின்னால. அப்போ பிரபந்தமும் வேண்டும், இவ்விடத்தில் வேதமும் வேண்டும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து தீட்சை பெற்றாலொரிய நீ குவாலிஃபிகேஷனோட இருந்து அந்த பெருமாளை தொட முடியாது, தீட்சை பெற்றே ஆகணும். ஆக ஆகமத்தில் இந்த பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை எடுத்து காட்டார். ஆளவந்தார் அருளி செய்த கிரந்தங்களின் அடிப்படையில் தான் நம் ராமானுஜரே 9 கிரந்தங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றான். இதுல இடத்துல ஆளவந்தார் சித்தி திரியத்தை சமர்ப்பணம் பண்ண ஸ்ரீமன் நாராயணன் இவன் தான் எனக்கு அடிச்சு காட்டி கொடுக்கிறார், பரத்துவத்தை நிர்தானம் பண்ணார். அப்போ பண்ணும்போது சித்தி திரையன்னு போது ஆத்ம சித்தி என்ன, சம்வி சித்தி என்ன, ஈஸ்வர சித்தி என்ன, இந்த 3 சேர்ந்து தானே சித்தி திரையம். இதன் வெளிப்பாடு தானே உனக்கு ஆச்சாரியின் வாயிலாக பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணும்போது 3 விதமான மந்திரோபதேசங்களை பெறுகிறோம்.
திரு அஷ்டாத்திர மந்திரம் துவயம் சர்ம ஸ்லோகம். இங்கே சித்தி திரயத்தில் பார்த்தாங்க ஆத்ம சித்தி, சம்வி சித்தி, ஈஸ்வர சித்தி. ஆக சித்து அசித்து ஈஸ்வரத்தையும் ஆக இப்படி எல்லாம் மூணு வரும்போது இந்த சித்தித்திரயத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட அந்த மூணின் வாழிகளாக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கிரந்தத்தின் அடிப்படையிலே தான் ஸ்ரீபாஷ்யம் என்ன, அதன் தொடக்கமாக வேதாந்த சாரம் என்ன, அதன் தொடக்கமாக வேதாந்த தீபம் என்ன, வேதாந்த சங்கிரகம் என்ன, இவையெல்லாம் சித்தித்திரயத்தின் அடிப்படையில் ஆளவந்தாரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கிரந்தம். இதையே இங்க சொல்றேன்னா இது பின்னால நம் எம்பெருமானார் சாதிக்க போறார். என்ன சாதிக்கிறார்னா, ஆளவந்தார் பகவத்கீதைக்கு விளக்கமாக இந்த கீதார்த்த சங்கரத்தை கொடுத்தார் இல்லையோ, அதனுடைய அடிப்படையில தான் நம் ராமானுஜர் கீதா பாஷ்யம், ஸ்ரீபாஷ்யம், கீதா பாஷ்யத்தை இதன் அடிப்படையில் தான் ராமானுஜர் நமக்காக காட்டி கொடுத்திருக்கார். ஆக நம்ம ஆகமத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை தான் பரத்துவத்தை எப்படி ஆளவந்தார் நிர்தானம் பண்ணாரோ அதன் அடிப்படையில் இந்த கீதா பாஷ்யத்தை நம் ராமானுஜர் நமக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணார். இதெல்லாம் பேசிக் எதுலேருந்து வந்து பாஞ்சரார்த்த ஆகமம். அப்போ ஆகமத்தில் பார்க்கும்போது வைகானசம் என்ன, பாஞ்சரார்த்த ஆகமம் என்ன. ஆனால் இவ ரெண்டோடு சேர்ந்தது தான் நடுநிலையாக இருக்கிறது. எப்படி துவயமாகப்பட்டது எப்படி ஏத்தம் கொண்டதாக இருக்கிறதோ அதுபோல திவ்ய பிரபந்தமாகப்பட்டது பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்துக்கும் வைகானச ஆகமத்துக்கும் பெருமாளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தமிழ் வேதமாக கருதக்கூடிய வஸ்துவை கண்டிப்பாக இந்த பிரபந்தத்தை நாம் அனுபவித்தே தீரணும். இந்த பாஞ்சரார்த்தத்துக்கு பாதுகாப்பாகவும் ரட்சையாகவும் ஆதாரமாகவும் ஆகம பிரமாணியம் என்ற ஒரு கிரந்தத்தை அமைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இந்த முழு உரையின் சாரம் என்னன்னா பாஞ்சரார்த்த ஆகமம். அடுத்ததாக வேதத்திற்கு இது முரண்பட்டது அல்ல, வேத கருத்தோடு ஒத்து போறது. அடுத்ததாக வேத கருத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சாஸ்திரமாகவும் இது திகழ்வதனால தான் ஆளவந்தார் அத்தனை சமர்ப்பணம் அதை பேஸ் பண்ணி ராமானுஜர் இதனை சமர்ப்பணம் பண்ணார். மேலோட்டமா பார்க்கறது வேற, ஆனால் அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுன்றது வேற. இப்படிலாம் பண்ணி தான் இந்த ஆகமத்துக்கு இப்போ ஏற்பட்ட ஏத்தம் கொடுத்தார். இந்த பாஞ்சரார்த்தன் பிராமான்யத்தை இப்படிலாம் நம்ம ஆச்சாரிய புருஷர்கள் நிலைநாட்டி இருக்கிறார். இப்போ கடைசியாக வரும்போது நம்ம கோவில்லையும் சரி ஆற்றுலையும் சரி எல்லா இடங்களையும் ராமானுஜர் நித்தியம் கோவில் ஒழுகு இந்த திருவாராதன கிரமத்தை நமக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணார். அதாவது பூஜை விதி இதை யார் காட்டி கொடுத்துருக்கார், இப்படிலாம் பண்ணணும்ட்டு நம்ம ராமானுஜர் காட்டி கொடுத்துருக்கார். ஆகம பிராமணியத்தின் அடிப்படையில் இந்த நித்திய கிரந்தத்தை ராமானுஜர் சமர்ப்பணம் பண்ணார். டைம் இருக்கா? ஆக ஆளவந்தாருடைய ஸ்தோத்திர ரத்தினம் என்ன, ஆளவந்தாருடைய சதுஸ்லோகி என்ன, இந்த கிரந்தத்தின் அடிப்படையிலே மேலும் நம் ராமானுஜர் கத்தியத்திரயத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கார். அப்போ கத்தியத்திரயம்ன்றது பங்குனி உத்தரத்தன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பங்குனி உத்தரம்னா கல்யாண உற்சவம்னு சில பேருக்கு ஞாபகம் வரும். ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கத்தியத்திரயம்ன்றது பிராட்டியோடு கூடிய பெருமானுடைய திருவடியை பற்றும் பொழுதுதான் இந்த கத்தியத்திரயம், அதாவது ஸ்ரீரங்க கத்தியம், சரணாகதி கத்தியம், ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியம், இதை மூன்றையும் கத்தியத்திரயமாக நம் ராமானுஜர் சோத்திர ரத்னத்தையும் சதுஸ்லோகையும் வைத்து கொண்டு நமக்காக இவ்விடத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணார். ஆக இப்பேற்பட்ட வைபவம் இந்த பாஞ்சரார்த்த ஆகமத்தின் வாயிலாக நிறைய சூஸ்திரங்கள் வாயிலாகவும் மந்திரங்களின் வாயிலாகவும் எதிர்த்துக்காட்டுகளின் வாயிலாகவும் உபமானம் உபமேயத்தின் வாயிலாகவும் நிறைய தர்க்கத்தின் வாயிலாகவும் அதை காட்டும் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு சுவாமியுடைய அருள் செய்த காட்டும் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஆக இப்படியெல்லாம் ராமானுஜர் ஆகப்பட்டார் இந்த வைபவத்தை, அதாவது நித்தியம் என்ற கிரந்தத்தை கொடுத்ததோடு மட்டுமில்லாமல் வேதமும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய திவ்ய பிரபந்தமும் எப்படி ஒன்றை ஒட்டு பிரியாது, ரயில்வே தன்னை மட்டும் இணையாக போகும். இதை சொன்னால் அது உண்டு, அதை சொன்னால் இது உண்டு. இது ரெண்டும் சொன்னால் தான் பெருமாளுக்கே பிடிக்கும். அதுக்கு தான் வரதராஜ பெருமாளை பல விஷயம் வியாக்கியானத்தின் வாயிலாக எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கார். ஆக இப்படியெல்லாம் ஆகமத்தோடு ஒன்றானது, ஆகமத்தோடு அடிப்படையில் கொள்கையில் சமமாக இருக்கக்கூடியது 4000 திவ்ய பிரபந்தம். இந்த பிரபந்தமும் உண்டு, இவ்விடத்தில் வேதமும் உண்டு. அதன் சார்ந்த அந்த ஆகம விதிகள் சொல்லக்கூடிய 2 ஆகமமான பாஞ்சரார்த்தம் என்ன,
வைகானசம் என்ன அதனுடைய வைபவத்தை இன்றைய தினம் அனுபவித்தோம். மேற்கொண்ட அடுத்த வாய்ப்புகள் நிறைய விஷயங்களை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிப்போம். இந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக இவ்விடத்தில் நமது சீஃப் கெஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாசராம் பட் அவர்களுக்கும், கோஆர்டினேட்டராக சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கோஆர்டினேட்டராக திகழக்கூடிய ரங்கராமானுஜாச்சாரியால் அந்த சுவாமிக்கும், கேடிவி ராகவன் சுவாமி ரீஜனல் டைரக்டராக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்டினுடைய வைபவத்தை வளர்க்கக்கூடிய அந்த சுவாமிக்கும் அதனுடைய கிருதஜ்ஞை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதில் எதுவாவது அதன் சாதிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் குறைகள் இருந்தால் அடியனுக்கு தெரியப்படுத்தவும் அடியன் நிறைவு செல்கிறேன். ஏற்றம் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் வாதூல ஸ்ரீனிவாசாரிய தனயம் வினயாதிகம் பிரஜாநிதிம் பிரபத்தேதும் ஸ்ரீனிவாச மகாகுரும் சண்டமார்த்த வேதாந்த விஜயாதி சொசோத்துபிகி வேதாந்த ரட்சகாயாத்து மகாச்சாரியாய மங்களம் என்று சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆச்சாரியன் திருவடியில் சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன். வாடியதிராஜன் வாடியதிராஜன் வாடியதிராஜன். एतावत्पर्यन्तम् अद्भुतरूपेण दिव्यप्रबन्धप्रवाहः वेदेन सह दिव्यप्रबन्धस्य प्रवाहः इदं तु औपचारिकमेव भवति, यतोहि तेषां वचांसि अस्माभिः एतावता श्रुतमस्ति। अद्भुतरूपेण देवालयेषु विशिष्य श्रीवैष्णवक्षेत्रेषु तत्र सन्निधिषु यथा वेदः मुख्यतमः भवति, तथैव दिव्यप्रबन्धः अपि अत्यन्तमुख्यतमः इति सर्वेष्वपि उपचारेषु सर्वविध उत्सवेषु विशेषतया दिव्यप्रबन्धस्यापि अत्यन्तं तत्र आवश्यकता अस्ति इति आचार्यैः अद्भुतं तैः अत्यद्भुतरूपेण अभाषि। तेषां कृते पुनरेकवारं धन्यवादान् वितीर्य इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः भवन्ति मुख्यातिथयः आचार्याः शिवरामभट्टमहोदयाः। तेपि अत्यन्तविशिष्टकार्यशालिनः सन्ति। तान् अहम् अनुरुन्धे स्व अभिभाषणाय। सर्वेभ्यो नमः। विद्वन्नदीव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्धना। नमः सभायै। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रस्य तिरुपतिस्थ प्रान्तकेन्द्रेण सप्तमव्याख्यानकार्यक्रमः आगमविषयकः अद्य समायोजितः। अस्य केन्द्रस्य क्रियाशीलाः निर्देशकाः अस्माकं आप्तमित्राणि मित्रमणयः डॉक्टर राघवन महाभागाः, एवमेव संयोजकाः अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर PTG रंगरामानुजाचार्य महाभागाः, एवं विशिष्य नारसिंहक्षेत्रात् वेंकटेशक्षेत्रं प्रति समागत्य धाराप्रवाहेण ज्ञानगंगां प्रवाहितवन्तः श्रीमन्तः KKC सेल्व नारायण महाभागाः, एवं श्रोतारः विशिष्य
अद्यतनव्याख्यानकार्यक्रमस्य विषयः यथा महोदयैः अल्पे समये विभिन्नप्रमाणानि आश्रित्य आगमदिव्यप्रबन्धयोः अस्माकं देवालय आराधनपरम्परायां समन्वितभूमिका का वर्तते, परस्परं कः सम्बन्धः वर्तते इति अत्यन्तं प्रामाणिकं निरूपणं तैः कृतं। बहवः विषयाः तैः प्रस्तुताः। तत्र वैष्णवश्रीवैष्णवयोः कः भेदः कः सम्बन्धः इत्यारभ्य तैः विषयस्य आरम्भः कृतः। यथा उक्तं वेदानाम् आगमानां पुनः दिव्यप्रबन्धस्य कः सम्बन्धः, क्व प्रामाण्यं वर्तते, कः भेदः द्वयोः, एवं रूपेण तैः अनेके विषयाः निरूपिताः। तत्र भगवतः नेत्रद्वयरूपेण पाञ्चरात्रागमः वैखानसागमः इति द्वौ आगमौ श्रीवैष्णवसम्प्रदाये विराजेते। एवं तत्र मासवैशिष्ट्यं पुनः सुप्रभातादि निरूपणे भगवतः श्रीमन्नारायणस्य तत्र मासादिवैशिष्ट्यं किमुक्तं, पुनः वेदेषु भगवतः विषये यथा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् एवं रूपेण यथा वर्णनं कृतं, तद्वत् भगवतः स्तुतिपरके दिव्यप्रबन्धे कथं भगवतः कीर्तनं कृतं वर्तते इत्यपि तैः वेदस्य दिव्यप्रबन्धस्य च तत्र प्रामाण्यं सारूप्यं निरूपितम्। एवम् अत्र पञ्चसंस्काराणां विषयेपि तैः प्रतिपादितं। पवित्रोत्सवः, भगवतः पवित्रोत्सवस्य विषये, पुनः वेदव्यासस्य ब्रह्मसूत्रस्य पुनः दिव्यप्रबन्धस्य च कथं तत्र ऐक्यं, कथं सम्बन्धः इत्यपि तैः सम्यक् निरूपितम्। एवं जीवात्मपरमात्मनोः कीदृशः भेदः वर्तते इत्यपि तैः निरूपितं। पुनः वेददिव्यप्रबन्धयोः ऐक्यविषयेपि बहुभिः उदाहरणैः तेषां भाषणे बहुविधप्रसङ्गाः अपि तैः उल्लिखिताः। अतः पुनः अन्तेपि गद्यत्रयविषयेपि तैः उल्लेखः कृतः। एवं दिव्यप्रबन्धस्य ते तु अत्यन्तं प्रामाणिकाः विद्वांसः सन्ति इति पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातं। तदाधारेण तेषाम् उद्बोधनेपि अस्माभिः अवलोकितम्। एवं तत्र आगमः पुनः दिव्यप्रबन्धः, यदि विषयद्वयं ग्रन्थद्वयं यदि अवलोकयामः, आगमः इति कर्मपक्षः भवति, दिव्यप्रबन्धः इति भक्तिपक्षः भवति, नाम कीर्तनपक्षः अथवा स्तुतिपरकपक्षः। आगमे तत्र भगवतः प्रतिष्ठाम् आरभ्य कथं पूजादिकं कर्तव्यं, भगवतः कथं तत्र प्रतिष्ठापनादिकं कर्तव्यं, होमादि यज्ञयागादिकं कर्तव्यम्, एवं रूपेण आगमः कथयति चेत् दिव्यप्रबन्धः या आराधना आगमानुसारम् अस्माभिः कृता तस्य अनुभूतिः कथं कर्तव्या, भगवतः प्राप्तिः कथं कर्तव्या। इदानीं वयं पूजां कुर्मः, यदि भगवतः आत्मसात् भगवन्तम् आत्मसात् न कुर्मः तर्हि आराधनायाः पूजायाः किं प्रयोजनं भवति। भौतिकरूपेण पुष्पादिकं समर्पयामः, परन्तु तेन
भगवतः प्राप्तिः कथं शक्यते, अनुभूतिः नाम आनन्दः, भगवदानन्दः कथं भवति इति दिव्यप्रबन्धे तत्र वर्णितं विषयं महोदयाः तत्र सप्रमाणं निरूपितवन्तः। एवम् आगमस्य पुनः दिव्यप्रबन्धस्य च दार्शनिकः सम्बन्धः कः? इदानीं भगवतः पूजा कथं करणीया इति तत्र आगमः बोधयति चेत् भगवतः अनुभूतिः कथं कर्तव्या इति दिव्यप्रबन्धः कथयति। एवं तादृशदर्शनं नाम आगमस्तु दर्शनं विद्यते एव, दिव्यप्रबन्धः अपि कथं दर्शनं भवति चेत् भगवतः अनुभूतिद्वारा तत्र दिव्यप्रबन्धः अपि दर्शनं भवति, दार्शनिकविषयः भवति, दार्शनिकग्रन्थो भवति। तत्र भगवतः विषयेपि भगवान् देवालये किमर्थं भवति, देवालये सः किमर्थं प्रतिष्ठितो भवति, भगवान् स्वस्य निमित्तं तु देवालये न भवति, किमर्थं भवति इति चेत् तत्र परमसंहितायाम् उक्तम्, अर्चावताररूपेण भक्तानुग्रहकारणात् देवालयेषु तिष्ठामि सर्वलोकहिताय वै। भगवान् स्वस्य निमित्तं देवालये प्रतिष्ठितो न भवति, सर्वलोकहिताय अहं देवालयेषु तिष्ठामि इति तत्र भगवान् कथयति। एवमेव पाद्मसंहितायामपि आगमोक्तेन मार्गेण विष्णोराराधनं चरेत् इति, आगमोक्तमार्गेण विष्णोः आराधनं करणीयम् इति तत्र पाद्मसंहितायाम् उक्तमस्ति। भवन्तः सर्वेपि तत्र विशिष्य आगमादिविषयेषु तज्ञाः, अहं तु किञ्चिज्ञः, अतः नाधिकं वच्मि विदुषां पुरस्तात्, यतोहि महोदयानाम् अनुभवपूर्णव्याख्यानेन वयं सर्वेपि उपकृताः स्मः। अतः अहं विशिष्य मत्पक्षतः अपि श्रीमतां नारायणन् महाभागानां कृते कृतज्ञतां धन्यवादं च वितनोमि। एवमेव किञ्चित् वक्तुम् अवसरः प्रदत्तः मान्यैः निर्देशकैः, अस्माकं राघवन् महाभागैः, तेषां कृते अपि अहं मम पक्षतः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। एवमेव अस्माकं रङ्गरामानुजाचार्यमहाभागाः सन्ति, तेभ्यः अपि धन्यवादं वितनोमि। एवमेव निरन्तरम् अयं व्याख्यानकार्यक्रमः प्रवर्ततां, यतः प्राचीनस्य आधुनिकस्य च द्वयोः समन्वयः अत्यन्तं प्रासङ्गिकः अस्ति। प्राचीनविषयः प्राचीनकाले वर्तते, आधुनिकविषयः अग्रे कुत्रचित् गच्छति, एवं न भवेत्। द्वयोः अपि सामञ्जस्यं परस्परं सम्बन्धः यदा भवति तदा एव अस्माकं प्राचीनसंस्कृतिः अग्रे अनुवर्तते इति हेतोरेव इदं केन्द्रं स्थापितमस्ति। तद्दिशा महाभागाः अत्यन्तं परिश्रम्य कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। अतः तेभ्यः निदेशकमहाभागेभ्यः एवं सर्वेभ्यः तद्गणीयेभ्यः अभिनन्दनान्यपि वितनोमि। एवमेव आगमविषयकः नूतनतथ्यात्मकः विषयः एवमेव अग्रे अनुवर्ततामिति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः, प्रणामः। केषामपि कोऽपि संशयः, दासस्य क्वश्चन्, ನನಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಇருக்கு, ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ, ಡೌಟ್ अस्ति, लघु डौट् एव। ஆகமத்தில் பாஞ்சராத்திரத்தில் நடக்கிற நேரத்தில், நிச்சயாராதனை பண்ணது நேரத்தில் ஷோடசோபச்சாரங்கள் இருக்கு. அந்த எல்லா ஷோடசோபச்சாரங்களுக்கு தனியா பிரபந்தங்களிலே பாசுரங்கள் இருக்கா? ஷோடச உபச்சாரங்களுக்கு தனியா ஒரு உபச்சாரத்துக்கு ஒரு பிரபந்தத்திலே ஏதாவது ஒரு பாசுரம் அப்படி இருக்குதா? இப்போ பெருமாளுக்கு கொடை சமர்ப்பணம் சென்றால் குடையான்
இருந்தான் சிங்காசனமா, மூன்றாம் திருவந்தாதி. அது கொடைக்கு சென்றால் கொடையான் இருந்தான் சிங்காசனமா. கொடைக்கு அந்த பாசனத்துல ஆகமத்துக்கு கிரமத்துல முதல் கிரமத்துல வந்து ஒவ்வொரு இது, அதாவது சோடசோ உபசாரத்துல ஆ. நம்ம பெருமாளுக்கு எப்படி அக்ஞம் பாத்தியம் ஆச்சமனை சமர்ப்பணம் பண்றோம்னு இதுல இருக்குது. ஆ. ஆனா சோடசோபசாரத்திலயும் வந்து அதுக்கப்புறம் இருக்குது. பெரியாழ்வார் திருமொழி பாசரங்களையே சொல்றான். பெரியாழ்வார் காப்பிடல் பூச்சூடல் ஆனால் நீங்கள் செஞ்சியம். சொல்லிட்டாரு ஆ. அது தனியா ஆ, தனின்றது காட்டிலும் இதுதான் சொல்ல முடியும். கொடை சமர்ப்பணம் சென்றால் கொடையான் இருந்தா சிங்காசனமான்னு பாசனம். அப்ப பெருமானுடைய திருவடியை பற்றும் போது அகலியிலே நிறையமென்ன அல்லது மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் உன்னுடைய எண்ணையாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிகணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் ஒன்றில் ஆடியேன் உன் அடிக்கு அமர்ந்து புகுந்தேனே. அப்ப திருவடிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அந்த வாசனை அஸ்தம் சொல்லுவோம். சங்கு சக்கரத்தை பண்ணும்போது இப்ப பெருமாள் சோழ சங்கு சக்கரத்தை சாட்டும்போது தீயில் பொழிகின்ற செஞ்சோட ஆடி திகழ்ந்து அந்த பாசனத்தை சொல்லலாம். அப்படி இல்லையா ஆடியழ சங்கம் வில்லுவழ அந்த பாசனத்தை திருவாய்மொழிகளாக அனுபவிக்கலாம். ஆனா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ரிலேட்டடான பாசனங்கள் பிரபந்தத்துல கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனால் தூபகைங்கரியத்துல சுமந்து மாமலர் தூபதீபம் தூபதாரம் அது சொல்லும்போது சுமந்து மாமலர் நீர்தபம் சூபம் கொண்டா சொல்ல தூபம் முடியுமா? சமர்ப்பயாமின்ற பாசனத்துக்கு இருக்குது. காசால வந்து பெருமாளுக்கு பண்ணும்பொழுது இப்போ குத்து விளக்கேதோ குத்து விளக்கரிய போட்டு கால் கட்டில் மேல் மெத்தன அந்த பாந்தர அந்த இது சுமந்து மாமலர் வருது பாசனம் இருக்கும். தூமலர் தூவில் தொழுது வாயினால் படி மனத்தினால் சிந்திக்கேன்னு ஆண்டாள் சொல்லியிருக்கான். அப்படியே அது. ஆனால் நாங்கள் சுவாமி இருக்கும் ஜிஆர் சுவாமி வரும் ஆடி. அவரு ஒரு உபச்சாரத்துல இருந்த திவ்ய பிரபந்தங்களை என்னென்ன பாசுரங்கள் இருக்கு அந்த ஒரு புஸ்தகம் பண்ணாரு. அந்த புஸ்தகத்திலே ஆடி. அது இப்போ கிடையாது, கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம அது அந்த புஸ்தகத்திலே எல்லா உபச்சாரங்களுக்கு தனியா தனியா பாசுரங்கள் இருக்கு அப்படி சொன்னாரு. இருக்கு சொல்லிட்டாரு. கண்டிப்பா அதுக்காக நான் பிரச்சனை அவசியம் அந்த பாசனங்கள் கூடியமான வரைக்கும் அடியால் முடிஞ்சாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம சுவாமி கிட்ட சொல்றேன். நீங்களே தான் அனுபவி கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆகமத்துல சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பிரபந்தத்துக்கு சொல்றோம். நம்ம திருவாராதனத்துக்கே சொல்லும் போது பிராணாய் சுவாகா அபானாய் சுவாகா தியானாய் சுவாகான்னு சொல்றோமே. அப்ப திருவாராதனத்துக்கு ஒரு பாசனம் இருக்குது. அதாவது அக்கார வழியில் 100 தடாவில் அக்கார வழி சொல்லி நாச்சியார் திருமொழி பாசனத்துல சொல்றான். அதுல இந்த பூசும் சாதனையும் சந்தனமும் தோன்றுமோ அப்படின்ற வாசகத்துல பெருமாளுக்கு அலங்காராசனத்தை சொல்லியிருக்கான். ஆமா நாச்சியார் திருமொழி. இந்த பூமுந்தாசனம் தகுமோன்றது திருவாய்மொழியில வருது. திருவாய்மொழியில வருது. அப்பதான் தகாதுன்னு இதே இடத்துல மரமேலேருந்து எம்பார் கீழே குதிக்கிற அவருக்கு கோவிந்தராஜான்னு பேரு. அப்ப திருவாய்மொழி பாசனத்தை கீழே இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த பாசனங்களை சிஷ்யாளுக்கு எடுத்து சொல்லும் போது அப்ப தகுமோ, அதாவது புஷ்பம் வந்து பெருமாளுக்கு தானே போசணும், அதை தவிர இதை தேவர்களுக்கு கொடுக்கலாமா, தகாதுன்ட்டு மேலேந்து குதிக்கிறார். அதுக்கு வந்து குறுக்கத்தி பூ பூச்சூட்டல குறுக்கத்தி பூ சூட்டவாராய் குறுக்கத்தி பூன்றது இவர் பறிக்கிறதுனால அது ஆமா பெரியாழ்வார். ஆக ஒவ்வொரு பாசனத்துக்கும் ரிலேட்டடான ஆகமத்துல இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. இது வியாக்கியானதா கண்டிப்பாக இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. நான் குடிமான வரைக்கும் சுவாமி கிட்ட அதை ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். Actually, this is the 7th lecture. Among the 7 lectures, this is the first Tamil lecture. And we started in Rashtriya Sanskrit Vidyapit, National Sanskrit University with Vishnu Bhattacharya. He delivered lecture in Sanskritam. And next lecture in English. And third lecture in Telugu. Fourth lecture in English. And fifth lecture in Telugu. And sixth in Telugu. Seventh, this is in Tamil. So we offer all regional languages, all Indian languages. We respect all Indian languages. So I hope in next month or another month, one lecture should be in Kannada. I hope that, and the regional center promotes South Indian culture, heritage, and languages also. That's why there is no language restriction here. Yes. So language is the communication only, and language should be comfort to the scholar. Then only good inputs will come out. So that's why I am very thankful to Sriman KKC Selvanarayana Swami. எவ்வளோ தூரம் ஷோலிங்கர் 2:30 மணி 3 மணி நேரம் தான் பிரயாணம் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரயாணம் செஞ்சு இங்கே வந்தார். காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்பிட்டார், என்ன தெரியல எனக்கு.
எவ்வளோ தூரமாக இங்கே வந்து தாயார் சந்நிதிలో உபன்யாசம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம். தாயாருடைய அருள் தான் இதெல்லாம் என்று நினச்சிக்கிட்டு அப்புறம் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து சிவராம் பட் சார், ப்ரொஃபஸர் சிவராம் பட் சார், Research and Publication Department of National Sanskrit University. I express my gratitude to attend this session as a chairperson and chief guest. I am always gratitude to you. I am very thankful to you, sir. And PTG Rangaramanujacharya, coordinator of this collaboration program with National Sanskrit University and Indira Gandhi National Center for the Arts for this lecture series. He is from Department of Agama. I would like to say thanks to him and other my colleagues and participants also. Thank you very much. Thank you very much, one and all. Sri Kantaya Kalyana Nidaye Nidaye Dinam Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam. औपचारिकत्वेन आचार्याणां कृते यथाशक्ति प्रमाणपत्रत्वेन प्रदीयते. आचार्य सेल्वनारायण महोदय. एवमेव शिवराम भट्ट महोदयः आचार्य. श्रीहर्ष, श्रीशा, धन्यवादाः आचार्य, सर्वेभ्यः धन्यवादाः.